أهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا ضمن حلقة جديدة من برنامج في ميزان الشعب في ذوب جديد. أعطني الصحة وخذ ثروتي، إنا نحسب الغنى بالمال وحده وما المال وحده. ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ هي أقوال وحكم مأثورة، فالإنسان هو أساس البناء والصحة أساس بنائه، فالعقل السليم في الجسم السليم. قطاع الصحة في موريتانيا بعد عقود من نقص البنية التحتية وغياب التجهيزات الطبية أنشئت مستشفيات كبرى في العاصمة نواكشوط وفي عواصم الولايات. شيدت مستشفيات تخصصية، عممت المراكز والنقاط الصحية على التراب الوطني، واستجلبت التجهيزات الطبية اللازمة. ودعما لهذا التوجه الخاص بضمان ديمومة عطاء القطاع، أنشئت كلية للطب أصبحت اليوم عماد الكادر البشري الطبي، واستحدثت مدارس للصحة العمومية. وفيما يخص التغطية الصحية، تراجعت نسب وفيات الأم والطفل نتيجة زيادة عدد حملات التلقيح، وتقلصت مستويات الإصابة بالأوبئة. هي حقائق لا يمكن تجاهلها ولا نكرانها، لكن بين واقع البنية والخدمة المقدمة تساؤلات واستفهامات كثيرة. تغطية صحية يسهر الخلق جراها ويختصم، فمن يا ترى ينام عن شواردها؟ إن أجهزة الرقابة على الخدمات الصحية وإن كانت فعلا موجودة، كيف لمواطن أن يجد عونها لرفع ضرر أو لإحقاق حق؟ هي أمور تستحق الاستعجال. يشكو المواطن كذلك الأخطاء الطبية ويريد طرحها بشكل جدي الليلة على معالي الوزير الطبيب. ولماذا غياب الطب الشرعي؟ ومن جهة أخرى، ما أسباب غياب الرقابة فيما يخص الحجز وعلاج المرضى؟ فالأسرة متسخة والغرف مكتظة بالزوار. هي عقلية وسلوك يعيق العمل الصحي، وصورة سيئة لمواطن يجب أن يحافظ على موارده ويعتني بها. مشكل آخر، الحاجة الماسة للمصادر البشرية، وهي من أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع. ومطالب الاكتتاب يومية، فما السبب في عدم تلبية هذه الحاجة الماسة لتسيير المنشآت الصحية؟ ولماذا لا تولى عناية خاصة لتوفير متطلبات الأطقم الصحية من ظروف مادية وتكوين مستمر وتوفير لوازم العمل؟ تلكم هي أبرز مطالب إضراب يشل القطاع الصحي. فما المانع من الجلوس على طاولة الحوار مع نقابات الصحة معالي الوزير؟ تلكم بعض المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام أن يلقى المواطن الخدمة التي يرجوها من قطاع لا تلجئه إليه إلا الضرورة القصوى. وإن تجاوزنا التغطية الصحية وسلمنا جدلا أن المريض تلقى العلاج، فالوسوة الطبية هي أدوية تتعالى الأصوات يوميا أن أغلب المتوفر منها منتهي الصلاحية ومواد لا تنفع ولا تضر. يعلم الله وحده أين علبت ومتى وضعت عليها تواريخ الصلاحية. فرغم الإعلانات المتكررة عن لوائح تنظيمية ونوافذ مراقبة وفرق للتفتيش، إلا أن المخاوف تتزايد يوما بعد يوم، كتزايد تراخيص صيدليات والمستودعات، فهي اليوم أصبحت تنافس عدد محلات البقالة. يقول أحدهم ساخرا: الرقابة معالي الوزير مطلب ملح، فالمختبر الوطني لرقابة وجودة الأدوية تنقصه التجهيزات ولوازم التحليل والكشف وحتى الكوادر البشرية حسب المعلومات المتوفرة. المصالح المعنية بالرقابة غائبة، لا بيانات لا حديث، والمجال متروك للإشاعات والتخويف. هي بالمجمل بعض من مشاكل قطاع حيوي وصمام أمان للمجتمع، سنحاول خلال هذه الحلقة نقاشها مع وزير الصحة البروفيسور كان بوبكر، والتطرق لها من خلال محورين اثنين: أولهما الاستطباب، متطلبات الحاجة ونواقص الواقع، الأدوية حين يكون بلسم العلاج سما قاتلا. ويشرفني الليلة أن أرحب بزميلي شيخ تيدانجا من جريدة الرينوفاتور، سيقاسمني التقديم الليلة وطرح الأسئلة على معالي الوزير. معالي الوزير، مساء الخير. مساء الخير. نبدأ ببعض البيانات عن قطاع الصحة. ماذا طرأ على هذا القطاع؟ ثم نعود للنقاش.
أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. Monsieur le ministre, bonsoir. C'est un tableau comparatif que nous avons voulu avancer pour montrer le pas de géant qui a été fait dans le cadre de la mise en place d'infrastructures et d'autres choses dont vous parlerez bien sûr. Mais notre émission a vocation à un peu aller sur ce qui ne va pas. Donc, ce soir, nous allons vous faire entendre la voix du citoyen. Très bien. Le citoyen qui sera à l'hôpital. Nous allons vous faire entendre la voix des médecins. Donc, vous serez, cher Tidjandja et moi, nous avons l'honneur ce soir de vous poser ces questions et de vous faire entendre la voix des simples citoyens. Déjà, à vous la première question. Oui, merci, Monsieur le ministre. Après ce panorama qui a été présenté par donc, mon confrère, Sidi, je pense qu'aujourd'hui, la situation, l'état de lieu de la situation sanitaire en Mauritanie n'échappe pratiquement à personne, aux citoyens lambda, etc. Bon, la première question qui me préoccupe, c'est la question relative à la grève des médecins. Depuis quelques semaines, comme vous le savez, les hôpitaux, si j'ose dire, sont paralysés donc, par cette grève qui est marquée par plusieurs arrêts de travail. Et les médecins ont réduit au strict minimum donc, leur service. Alors, ils ont présenté une plateforme revendicative que je ne citerai pas parce qu'elle consiste en plusieurs points. Le point le plus important, je dirais, c'est l'amélioration des conditions de travail, mais aussi la situation dans les hôpitaux, dans les urgences, qui manquent de façon criante de matériel, selon en tout cas les termes utilisés dans cette plateforme. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes médecin, vous êtes donc d'une renommée, vraiment d'une célébrité dans le pays. Vous avez vécu cette situation certainement quand vous étiez dans l'exercice de vos fonctions. Alors, pourquoi justement nous n'arrivons pas en tout cas à régler cette situation? Est-ce que vous n'avez pas de solution tout simplement à avancer, ou bien parce qu'il y a des points où ça échoppe? Et si c'est le cas, vraiment, le citoyen voudrait savoir à quel niveau se situe aujourd'hui le blocage, parce que la situation est de plus en plus inquiétante. C'est clair. Bien, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné au ministère de la Santé l'opportunité de se présenter. Une introduction à la fois très flatteuse puisque vous placez la santé en balance avec toutes les richesses du monde. Je crois que c'est une réalité. Vous avez montré aussi que depuis 10 ans, il y a eu un pas géant qui a été franchi puisque nous avons carrément doublé nos infrastructures sanitaires pour passer actuellement à un niveau de couverture au-delà de 75%, vous l'avez montré. Vous avez aussi montré qu'au niveau de la formation, vous avez parlé des écoles de santé, de la faculté de médecine, ce qui nous a permis là aussi de doubler carrément notre effectif en personnel de santé. Pour vous dire, doubler l'effectif de santé, il y a 10 ans, nous étions à peine 400 médecins. Aujourd'hui, quand vous comptez tout ce qu'il y a comme médecins, nous sommes en milliers. C'est-à-dire que nous allons passer pratiquement à un médecin pour 3500 habitants, ce qui est un chiffre assez flatteur pour un pays en voie de développement ou un pays qui va se développer. Mais notre objectif, c'est d'atteindre même plus que ça pour parler des médecins. La même chose pour le paramédical, il a été doublé pour atteindre aujourd'hui un nombre qui avoisine les 4200 ou 4500 personnels de santé. Nous sommes un pays de droit. Nous avons 9 centrales syndicales pour la santé. Sur ces 9 centrales syndicales, il y a 2 centrales syndicales qui ont appelé à la grève. Pourquoi appeler à la grève? Essentiellement pour, comme vous dites, améliorer leur... Vous avez combien de centrales syndicales? 9 centrales syndicales de santé. 9. C'est 9. Il y a la centrale syndicale des médecins spécialistes et la centrale syndicale des médecins généralistes qui a appelé à gréver. Mais de ces centrales aussi, ça ne veut pas dire que tous les médecins généralistes sont adeptes de cette centrale et tous les médecins spécialistes sont adeptes de cette centrale, mais c'est la centrale des médecins spécialistes, c'est comme ça qu'elle a été dénommée, et la centrale des médecins généralistes. De 400
à 1000, comme je vous ai dit, en 10 ans. 1000, c'est-à-dire quand vous comptez un peu les 200, à peu près 15, plus les 60 médecins spécialistes qui vont s'ajouter en formation et cette année, les 100 médecins spécialistes qui sont hospitalo-universitaires, les 400, à peu près 60 médecins généralistes, la centaine de médecins généralistes qu'on va recruter au mois de mai, la trentaine de médecins spécialistes qu'on va recruter aussi au mois de mai, les 80 médecins qui sont en voie de finir leur spécialité à l'extérieur, et plus de la centaine de médecins qui est en cours de finition. Ça atteint même beaucoup plus que le millier si vous comptez les résidents qui sont au-delà de la 6e année. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont parties très vite. 10 ans, c'est peu. Au début, nous avions une certaine organisation, c'est-à-dire le médecin travaillait à l'hôpital et avait presque pour tout le monde la possibilité de faire le privé après ses horaires de travail. Puis, petit à petit, avec l'évolution de la vie, la cherté de la vie, l'augmentation du nombre, progressivement, beaucoup de gens ne se sont pas retrouvés dans cette nomenclature-là. Certains réussissaient bien dans le privé, continuaient à faire ça, d'autres ne réussissent pas dans le privé. Donc, globalement, il y a beaucoup qui se sont vus avec un niveau de vie qui, pour eux, ne leur permet pas de vivre aisément. Donc, ils ont réclamé à ce que les salaires soient revus à la hausse, essentiellement. Parce que c'est essentiellement beaucoup plus un problème de salaire, de rémunération que d'autres choses. L'État, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de dialogue, comme vous avez dit. Moi, je les ai rencontrés, le chef de l'État les a rencontrés il y a 45 jours à peu près. Seulement, gérer le problème de 400 personnes et gérer le problème d'un millier, ça demande du temps. Pourquoi? Comme je vous ai dit, dans certains pays, on garde ce système public-privé. Dans certains pays, on garde le système du public et du privé à l'hôpital. Dans certains pays, on sépare carrément le système du public et du privé. Ou le public ou le privé. Ou le public ou le privé. Et dans certains pays, tout est mélangé. Mais il n'y a pas un système idéal. Dans notre cas? Nous sommes pour le moment dans le cas où vous avez privé. le public et vous avez le privé en même temps. Chacun a le droit de revendiquer, chacun a le droit de voir un peu que son niveau salarial et son niveau de rémunération doit être tant et tant. L'État aussi, de son côté, se dit, moi, il faut que je trouve le niveau de salaire qui est exact. Quand moi, je donne un salaire qui est de 800 000 ou de 1 million ou de 2 millions, ce qu'on va donner, je veux que mes horaires de travail soient accomplis pour que celui qui monte à 8 heures, descend à 17 heures. Celui qui monte de 8 heures à 17 heures doit avoir un rendement qui est bon. Il doit soigner, il doit enseigner, il doit faire de la recherche, il doit se rendre. Donc, il y a un problème de niveau de rémunération, mais il y a un problème aussi de retour de rendement. Donc cet équilibre-là, Pourquoi s'appesantir beaucoup sur cette histoire de salaire? Il y a une grande plateforme qui contient l'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire l'outil de travail lui-même. Mon collègue déjà l'a souligné. Beaucoup d'autres questions qui sont soulevées et qui vont dans le sens... Le problème Écoutez, tout ça, c'est les conditions de travail, la retraite, tout ça. Non, la retraite, c'est comme le salaire. C'est des rémunérations, c'est la même chose. Entre autres, il y a ça, c'est le point essentiel. L'autre, c'est le point de l'enseignement. À votre avis, c'est un point secondaire? C'est un point. Je suis médecin aussi, peut-être bien que je sois ministre. Donc, pour finir sur ce plan, parce qu'on peut en discuter, dire que le dialogue n'a jamais été coupé. De deux, moi, la seule chose le seul conseil que je donne, c'est qu'il y a des métiers où il faut faire très attention. Tout le monde a le droit de revendiquer. Le médecin, le soldat peut revendiquer. Mais quand on revendique aussi, quand on va jusqu'à la grève, quand il y a une répercussion sur certains, il faut trouver la bonne façon de revendiquer les choses. Aujourd'hui, quand vous dites que même s'il y a un seul patient qui doit retourner, venir à l'hôpital, retourner, avoir même quelque chose de froid,
la douleur n'est pas seulement une douleur physique, la douleur peut être psychologique, la douleur peut être morale, la douleur peut... C'est quelque chose, c'est une souffrance qu'on laisse de côté. Il y a certains pays où le médecin n'a pas le droit de gréver. C'est la société civile qui va revendiquer pour les médecins. Donc pour moi, un médecin, c'est d'ailleurs pire qu'un soldat. Un soldat a la guerre de temps en temps, un médecin a la guerre de manière permanente avec la maladie, avec les virus. Donc, il a le droit de revendiquer, c'est normal. Il a le droit de se dire, moi, je suis à tel niveau. Mais quand on aussi, de l'autre côté, il y a des incassades, il y a un danger pour l'autre, il faut faire très attention à la façon de revendiquer. Oui, monsieur le ministre, ce n'est pas l'avis des médecins. Parce que les médecins estiment que le blocage se situe à votre niveau. Parce que quand il y a eu une réunion, dans l'espoir de trouver des solutions, vous avez dit... vous avez posé une condition. D'abord de suspendre la grève et ensuite de voir après. Et la grève a continué parce qu'il n'y a pas eu de retour de l'ascenseur de votre part. Donc les médecins estiment également que c'est un processus, que la grève n'est pas venue comme ça, elle n'est pas tombée du ciel. Qu'il y a eu quand même des antécédents. Il y a eu un préavis, il y a eu un sitting, il y a eu une rencontre avec le président de la République. Et il semblerait que le président de la République ne savait pas qu'un médecin, voyez, ne touchait pas plus que 200 000 ouguiya. Il était étonné de voir le bulletin de salaire d'un médecin parce qu'il pensait que les informations qu'il avait reçues faisaient état que le médecin touchait 600 000 ouguiya. Alors, ils ont présenté un bulletin et il était étonné. Il était question également que l'un des conseillers de la présidence les appelle pour reprendre langue avec les médecins, ce qui n'a pas été le cas. Que répondez-vous? On revient toujours au même. Je vous ai dit qu'on est un pays de démocratie. Le droit à la grève, c'est un droit qui est donné aux syndicalistes. Le droit aussi à faire... vous avez dit qu'ils ont rencontré, moi, combien de fois ils m'ont rencontré? Vous avez dit qu'ils ont rencontré le président de la République. C'est-à-dire que tout ça, il y a un processus qui est enclenché. Et comme je vous ai dit, régler le problème d'un système pendant 50 ans, on ne le règle pas en 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il faut se donner le temps du dialogue. Et le dialogue n'est pas rompu. La preuve, c'est que même moi, je les ai rencontrés la semaine dernière. Mais un dialogue, ça peut se faire en 1 fois, ça peut se faire en 10 fois, ça peut se faire en 20 fois. Mais comme je vous ai dit, le seul problème, c'est qu'il y a une sensibilité. Le médecin, Dieu, la société lui a donné le pouvoir de soigner les gens, de voir les gens dans leur faiblesse. On a le droit de revendiquer, on a le droit de se dire que mon niveau est de tel, mais comme je vous ai dit, quand on fait la grève, il faut faire attention quand il y a un danger pour autrui. Mais sinon, je crois que l'État n'a jamais rompu le dialogue. C'est clair, on y reviendra. On comprend bien que nous sommes, on représente aujourd'hui les médecins qui sont... C'est un peu la question de l'heure. Au niveau du matériel, par exemple, il y a aussi un point important concernant le matériel médical. On va y revenir. Nous avons un appareil fibroscope, un seul appareil bronchoscopie dans des hôpitaux nationaux. Je pense que c'est insuffisant. Je crois que si vous rentrez dans ce domaine, vous ne pouvez pas. Ce qui a été fait en Mauritanie ces 10 dernières années, je crois qu'il y a très peu de pays qui ont le moyen en matière de santé qui l'ont fait. Il n'y a pas qu'un seul appareil. D'abord, la fibroscopie, c'est tout ce qui est examen par c'est-à-dire on rentre à l'intérieur par des fibres optiques. Aujourd'hui, c'est devenu, on le fait à Nouadhibou. On le fait dans presque tous nos grands hôpitaux. Si vous y ajoutez tout ce qui est endoscopie interventionnelle, vous l'avez dans presque toutes les spécialités. Vous l'avez en chirurgie digestive, vous l'avez en gynécologie, vous l'avez en neurochirurgie, vous l'avez même en orthopédie. C'est pour vous dire, ça, ce n'est pas le bon chiffre. C'est ce médecin que je vous donne la bonne information. Nous allons un peu aller sur la couverture sanitaire de manière générale. Le progrès qui a été fait en équipement. Sur les équipements, il y a apparemment de très grands pas qui ont été faits. Et nous allons un peu aller sur la couverture. Nos équipes, avec l'aide du ministère, ont sillonné un peu pratiquement toute la Mauritanie, de long en large. Et nous avons recueilli certains témoignages. Vous allez écouter un peu, c'est ça en réalité le but de l'émission, écouter la voix des citoyens. Nous sommes à Kifa et à Alek.
الصيدليات بعيد يبعدوا من المستشفى بعد ما هو معقول حد لا يتلف. الصيدليات اللي في نقر المستشفى ثنتين يا غير كاع ما مغطين الضغط في يمشي من الادويه هاي اللي ما هي حتى مستعجله ما هي مجبوره فيهم، وبالتالي المريض اللي معاه بدل انه لا يعود معاه ما يشيل يدفع بعيد ياكل يجبر صيدليه بعيد ولا يتنقل لها. احنا نختاروا هاي الصيدليات تقرب من المستشفى. الاخرى مولي هذه الناس اللي تعود مع المرضى معنتره والمريض يعود معاه لا شخص واحد، النعاش كاع ما يعود فيه ما هو المريض ولا اطباء. هاي الناس اللي تعود مع المرضى يلا تعود بنايه والله تعود مخليه تعدى البنايه ما هي بعيد من المستشفى، اياك انها تقد تقاوي هذه الناس اللي عندها معنتره. كلام وزير الصحه انه يتقي الله ربه وان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وان هذا الشعب الموريتاني يستحق ان يعود كيف الدول المجاوره له، تعود جميع الخدمات تتوفر فيه. ما ينبغي الموريتاني يعود حد منها كامل عنده مريض والله عنده امكانيات فرض عليه قيس خارج يجي يتعالج. والمناسبه انا هذا جاي من مشوار ولايه الحوض الشرقي مقاطعه جيجني، عندي مريض ما رأيت بأبسط وسائل الفحص، لا أبسط وسائل الفحص. نجيت هون الكيفة وهو الحمد لله الطاقم يعدل لي إجراءاتي. عندنا مركز ينقال له مدري تابع لبلدية ويد جريد، ودائما يمشى له طبيب ولا يقد يعطي فيه شهر ولا اثنين، ما نعرفه ذاك مناش. المهم على السيارات إلى عض حد مخلوق والله يوجع لابد أن كروته ب40,000 والله 30,000. نختاروا ذي الوزارة هذا الطب اللي هو وهذه الجماعة المعزولة تعدل لها حالة يقد الطبيب يثبت بها. خالق ياسر من شي خاص الطب خرصوا قاع وخلاص انتم قاع اللي تخرصوا هذه العليات اللي راعيهم شفتوا خرصوا المتاكه ما عليهم اي ضرر. العليات اللي لا ماشيه التاكات وش قالوا زازوده والتركه اللي يخلقوا ما عندهم اي متك يتكوا عليه كله يشير فرصه اللي تبتاكم عوارته عتوارته ما صحه ما عنده مشكله. والكباين خرصوهم مقفله عنهم ما تجبر كبينه فيها الماء اذا المراه لا يتوق بلا طيق الماء والله شيء ما تجبر ما فيها. Monsieur le ministre, ça c'est les citoyens qui parlent. Voilà, donc la première a parlé de l'éloignement des pharmacies. Ça c'est un problème récurrent parce que la dernière fois aussi ils l'ont posé. Voilà, je crois qu'il y a deux sortes de pharmacies. Les pharmacies privées, je crois que c'est plutôt leur excès que, comme vous avez dit dans l'introduction qui est là. Pour ce qui est des pharmacies hospitalières, comme je vous l'avais expliqué lors de notre dernière émission, nous avons toute l'année dernière étudié prestations au cas par cas. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec le niveau de prestation, le coût des prestations, il est impossible à ce que l'hôpital ou le centre de santé couvre la totalité des soins. Pour ça que à chaque fois, on donne des ordonnances aux malades, va à la pharmacie de l'hôpital ou à la pharmacie en face. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché tout ce qui était ce gap pour que, au niveau prochainement, là, c'est de la tarification qu'on va mettre en place prochainement. En fait, ce n'est pas quelque chose qui va augmenter le coût, mais quelque chose qui va permettre à ce que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, qu'on ne lui prescrive plus rien et que le forfait soit complet et à un coût abordable. Bien sûr, les indigents, il faut les soutenir, mais de l'autre côté aussi, j'espère qu'on va en parler, il faut pousser les gens à aller vers la couverture maladie, à cotiser pour l'assurance maladie. Pour ce qui est du monsieur qui a parlé de Djigeni, qu'il a fallu qu'il vienne jusqu'à Kifa pour avoir ses soins. Je lui apprends que d'ici la fin de l'année, l'hôpital de Nema sera opérationnel et sera à peu près comme l'hôpital de Kifa. Et de l'autre côté aussi, vu que nous avons à nos frontières le camp de Mbera, nous allons aussi là développer tout un système de chirurgie, un système de santé qui va être de niveau. Donc la région va être pourvue. Et c'est notre objectif, c'est que toutes les régions de la Mauritanie soient... L'Inde a posé un problème pour une localité qui s'appelle Moudli. Moudli, c'est-à-dire Moudli, c'est une localité qui n'est pas loin de Guérou, apparemment. C'est dans les environs de Guérou. Vous savez que sur ces 4 dernières années, nous sommes passés d'une dizaine d'ambulances à 150 ambulances. Et notre objectif, c'est d'avoir au moins une ambulance par ville, comment ça s'appelle, Beledia, une ambulance par Beledia. La bonne dame à Alleg a évoqué un problème que je voudrais bien soulever avec vous, c'est un peu le problème de l'entretien des hôpitaux, Monsieur le ministre. Ces belles infrastructures, ces bijoux qui ont été mis en place,
Monsieur le ministre, l'entretien fait défaut. Apparemment, il a vu des lits qui sont complètement nus, il n'y a pas de drap. Nous avons des images même, Monsieur le ministre, qu'on vous montrera. Je sais. Oui, en tout cas, nous, comme notre objectif, nous savons que malgré les progrès qui ont été réalisés, nous sommes conscients que plein de choses encore restent à être réalisées. Vous avez parlé de la maintenance, vous avez parlé de l'utilisation des locaux. L'utilisation des locaux, ce n'est pas seulement le propre des personnels de la santé, il y a un problème culturel que je ne veux pas dire, etc., etc. Dans tous les cas, je crois que ce qui est important, c'est que d'avoir un double rôle, un rôle de soins, un rôle d'éducation, un rôle de communication pour que progressivement les choses avancent. Elle a raison, quand on vient dans un hôpital, au moins c'est de trouver un lit, même s'il n'est pas neuf, c'est d'avoir un drap. Qu'est-ce que ça coûte? C'est de la communication. Oui, c'est 20 ouguiya, c'est 200 ouguiya. Le drap, les douches, il faut savoir les utiliser. Si elles ne sont pas utilisées, il faut contractualiser. Et depuis bientôt 10 ans, c'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire tout ce qui est médical, c'est de le laisser au personnel médical, et tout ce qui est extra-médical, c'est de le contractualiser progressivement avec les sociétés privées. Je crois que ça a donné des bénéfices, mais il reste encore beaucoup à... Le chemin est encore long. Oui, je pense que toujours dans le même ordre d'idée, concernant justement les équipements, les infrastructures, je rebondis un peu sur ce que j'avais dit tout de suite. Par exemple, au niveau de Nouakchott, prenons l'exemple des scanners. Le scanner, par exemple, de Cheikh Zayed est en panne. Vous convenez avec moi. Le scanner de l'hôpital national, il n'y a pas longtemps qu'il a été réparé. Et cette situation, elle est lamentable pour des hôpitaux que l'on prétend être vraiment des hôpitaux de pointe, si j'ose dire. Donc, à quoi sert donc de construire des hôpitaux si les infrastructures ne suivent pas, Monsieur le ministre? Vous avez tout de suite évoqué des chiffres extrêmement grandioses concernant les réalisations qui ont été accomplies. Je sais qu'avant votre arrivée, il y avait une situation catastrophique. Et je sais qu'il y a des efforts qui ont été déployés, mais aujourd'hui, la situation est toujours, Monsieur le ministre, chaotique dans les hôpitaux. Il suffit de se rendre dans les urgences. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Il suffit de se rendre dans certains hôpitaux, comme Cheikh Zayed, comme l'hôpital Sadaka. Vous verrez, Monsieur le ministre, qu'il y a des choses peut-être qui vous échappent. Mais nous, en tant que journalistes, nous avons été dans ces hôpitaux où nous avons vu des choses vraiment calamiteuses. Pensez-vous que ce matériel n'a pas répondu aux normes? Ou bien pensez-vous qu'en l'achetant, vous n'avez pas associé, par exemple, les chefs de service? Parce qu'en France, par exemple, pour acheter du matériel et pour le réceptionner, il faut des chefs de service, ce qui n'est pas le cas ici en Mauritanie. C'est clair. Non, pas du tout. Au niveau de la commission des marchés, il y a toujours un représentant du bénéficiaire. Aujourd'hui, vous avez à peu près, rien que sur la ville de Nouakchott, vous avez 2 scanners à l'hôpital militaire. Vous avez 2 scanners au centre d'oncologie. Vous avez 2 scanners, pas un scanner à l'hôpital national. Vous avez un scanner à l'hôpital de spécialité. Vous avez un scanner à l'hôpital Sadara. Vous avez un scanner à l'hôpital Zayed. Est-ce qu'ils fonctionnent tous? Je vais vous dire, ils fonctionnent presque tous. Il y a le scanner de l'hôpital Zayed qui est en panne, je crois. Tout dernièrement, il n'y a que celui-là qui est en panne. Et la plupart de nos scanners, la plupart de nos appareils sont achetés entre 2008 et 2010. C'est pour vous dire que s'ils n'étaient pas bien maintenus, s'ils n'étaient pas bien utilisés, aujourd'hui, un appareil... bien choisi au départ. Bien choisi au départ. Un appareil aujourd'hui est fait pour vivre à peu près 5 ans. Je dis entre 2008 et 2010. Il fonctionne encore et malgré ça, nous avons une politique de l'échanger. Il y a un marché qui va être fait pour le Cheikh Zayed parce que nous pensons que le scanner a vécu. Il y a l'hôpital national, nous devons mettre un scanner tout neuf et une IRM toute neuve de 1,5 Tesla. À l'hôpital qui va ouvrir, j'espère, dans les 2 ou 3 mois d'oncologie, vous aurez un scanner de 64 barrettes. D'oncologie ou de cardiologie? De cardiologie, pardon, de 64 barrettes. 64 barrettes, c'est qu'à titre d'exemple, à l'hôpital national, vous avez 16 barrettes. Donc vous aurez un scanner de 64 barrettes. À l'hôpital de Depato, l'INHB, vous aurez un scanner tout neuf de 16 barrettes. Donc, il y a non seulement cette politique de maintenance, mais il y a une politique de change progressive aussi qui, je ne parle pas, je n'ai pas cité les scanners des régions. Et ça concerne aussi l'intérêt du pays, certains hôpitaux de l'intérêt du pays. Vous avez un scanner à Kifa, vous avez un scanner à Zouairat, vous avez au moins 2 scanners à Nouadhibou, etc. Ils sont opérationnels? Ils sont opérationnels.
C'est clair. On va un peu prendre certains citoyens de Nouadhibou. Donc on continue. De toutes les façons, par rapport aux infrastructures, et voilà la question qui est posée, c'est un peu l'entretien, c'est un peu la maintenance d'une manière générale. Il y a un autre aspect que nous avons soulevé. Mais sans vous couper, mais je lui donne quand même, je lui concède que la meilleure façon de maintenir, c'est de bien acheter. Tout à fait. Et ça, c'est avec bien choisir au départ, c'est ça. Bien choisir, bien acheter, acheter avec un contrat de maintenance, c'est ce qu'il y a de plus juste et ce qu'il y a de moins cher. Et c'est de grosses machines. Et dans la transparence. Mais toutes ces machines ne peuvent être achetées que par la Commission centrale des marchés. Je pense que Oui, en tout cas, c'est normalement des coûts qui vont entre 500 millions, voire 800 millions, voire plus que ça. Ce n'est pas du domaine de... Très bien. Donc, nous allons entendre un peu la voix des citoyens de Nouadhibou. المشكلة الوحيدة لا ترجمة، والمشكلة الوحيدة اللي حد منا ما عنده كلام، ما هو قاعد يطامه ولا هو قاعد يتيشى به. يا غيالتكم تنقصوا هاي كلام تعدلوها تعموها على الناس كاملة، والله اللي تنقصوا المواطنين فيها اللي ما يقدر يخلص 3000 للدخول وفيها اللي ما يقدر يخلص 40,000 للسكانير. خاصة الوايم اللي خاصينه للترجمة شوية يعودوا معروفين ويعود على المستوى، يعودوا طبيين اصلا، يعود عندهم خبره في الطب، لان الكلمات ما تجيب حقائق المرض. وشويه يعاني، لان القضيه بعد بالنسبه لي انا يعاني من قضيه اللي قالوا ترجمه. النقص اللي لاحظنا في السبيطار شنو هو قضيه الترجمه، وحد ما يخالف، حد يعرف اللغه ما عنده مشكله، وحد ما يعرف لا يدخل مشكله كبيره. مشكله في وعرنا نحن، سمعتني، وعر الفحوصات ووعر الدخول عليهم وطول الرنق عليهم والمترجمين. مشكلته الوحيدة الوعر، وثانيا مشكلته اللاشين قالوا المترجمين. Voilà, deux problèmes. C'est un peu la traduction. Les gens doivent se comprendre pour pouvoir bien diagnostiquer. Alhamdulillah, quand même qu'ils disent que s'il y a des queues, c'est un signe que les gens répondent bien. Oui, c'est vrai qu'on ils disent par ailleurs aussi que c'est un peu cher. Oui, je vais vous... cette question de voilà, je vais vous expliquer. Elle a en partie donné la réponse. Il faut que aujourd'hui qu'on éduque les gens à aller vers l'assurance maladie. Comme je vous ai dit, il est impossible. L'État providentiel, dans quelques années, c'est impossible à ce qu'un État puisse à lui seul prendre en charge le coût de la santé, comme tous les pays du monde. Les pays développés, les gens cotisent pour leur santé. Nous avons en gros le tiers que nous considérons de notre population comme indigents carrément. Nous avons le tiers fonctionnaires qui sont affiliés à la CNAM, et nous avons tout ce tiers d'indépendants qu'il faut pousser à aller aider dans l'effort de la santé. Alhamdulillah, cette année, nous avons commencé pour la première fois à toucher cette frange. Nous avons, l'année dernière, comme je vous ai dit, il y a 5 000 de la pêche artisanale. Nous allons passer aux 40 000 de la pêche industrielle. Nous allons passer aux 40 000 de la pêche artisanale. Nous avons couvert les imams, nous avons couvert les pensionnaires de la caisse. Nous allons ouvrir toujours à travers la CNAM, une organisation au niveau des communes. Et progressivement, je pense que les 20% que nous avons aujourd'hui de la population couverte, avec ce système-là, dans les 4-5 ans, si nous arrivons à couvrir même 30% de notre population, ça aidera à l'effort de la santé. Il est impossible aujourd'hui de demander aux hôpitaux de couvrir tout cela. D'abord, comme je vous ai dit, ça joue sur leurs prestations. Vous avez parlé des médicaments, ça joue sur leur coût de fonctionnement. Donc les hôpitaux ne sont pas contents, le moine n'est pas content parce que pour lui, on lui prescrit tout le temps des ordonnances, etc., etc. Donc je crois que c'est une réorganisation d'une politique, mais il faut expliquer aux gens, et progressivement, il faut qu'on ait un financeur, que le soignant n'ait qu'un rôle de soins et que le financeur n'ait qu'un rôle de financement de la santé. Je crois qu'avec ça, nous nous rapprocherons comme de ce qui se fait dans le monde en général, et ça aidera. Mais il n'y a pas un pays sans coopération. Vous avez vu, aucun n'a dit que les soins n'étaient pas bons.
Ils ont dit que c'était cher, ils ont dit qu'il y avait un problème de traduction. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a placé à Nouadhibou, parce que nous pensons que l'espagnol, c'est ce qu'il y a fait. C'est la population la plus... Ils sont les plus proches de c'est quand même un pays qui est réputé pour avoir une bonne médecine et une bonne coopération, surtout médicale. Ils sont dans 30 pays dans le monde. Donc, on revient aussi sur cette question de médicaments qui défraie la chronique, les médicaments contrefaits ou les médicaments périmés. Je pense que, monsieur le ministre, vous êtes au courant qu'il y a de temps en temps des stocks de médicaments que l'on appelle généralement contrefaits qui parviennent à s'infiltrer et à être alimentés dans les pharmacies. Donc, c'est bon, ça c'était notre deuxième thème. Nous allons revenir un peu sur les médicaments. Restons un peu sur la couverture sanitaire, sur les hôpitaux et tout ça. Sur les hôpitaux, je prends par exemple certains hôpitaux qui ont été construits tout récemment. Je prends l'exemple de Bogué. L'hôpital de Bogué, c'est une coquille vide, monsieur le ministre. Pourquoi, jusqu'à présent, il est dans cet état-là? Il y a d'autres exemples dans le pays où on construit des hôpitaux, mais, comme je l'ai dit tout de suite, où il n'y a pas d'infrastructure. Alors, est-ce que vous pensez que ce ne sont pas tout simplement des éléphants blancs? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer un peu. Un hôpital, quand on l'inaugure, c'est là où les problèmes d'ouverture commencent. J'ai ouvert l'hôpital Cheikh Zayed. Je suis resté 5 mois à l'ouvrir pour finir par les urgences. L'hôpital de Nouadhibou, on a ouvert progressivement. Jusqu'à présent, une année, on est encore en train d'ouvrir des services. L'hôpital de Bogué, nous avons commencé à recevoir le premier malade le mois dernier. Au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire l'infrastructure de base à l'hôpital, c'est l'hospitalisation, c'est les aspects techniques. L'aspect technique, c'est-à-dire les services de biologie, les services de radiologie, les services de réanimation, les services de maternité sont au complet. Mais un malade, comme je vous ai dit aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on ouvre un hôpital, on doit d'abord être sûr qu'au niveau des génies civils, qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la plomberie, que l'électricité, qu'il n'y a aucun problème. Nous avons passé en partie ce cap-là, les mois qui sont passés. Nous avons voulu, parce que nous voulons mettre au minimum 5 spécialités chirurgicales là-bas, nous avons, avant l'ouverture, préconisé l'extension du bloc opératoire. D'abord pour qu'il soit beaucoup plus aux normes et pour qu'il puisse accueillir les 5 spécialités que je vous ai dit. Ce côté bloc, il y a le côté, gros œuvres qui sont finis et nous pensons que dans le mois qui suit, le bloc va être finalisé. Mais comme je vous ai dit, nous avons commencé les consultations. Nous allons normalement, dans le mois, commencer les premières hospitalisations médicales pour finir dans les 2 ou 3 mois avec les hospitalisations de la chirurgie et pour terminer par les urgences. On n'ouvre pas un hôpital dans un jour, même s'il est fini. Au niveau d'Alec, vraiment, beaucoup d'évacuations se terminent lamentablement par la mort. Souvent, des femmes, par exemple, le plus ça frappe surtout les femmes en état de grossesse qui viennent. Alors, généralement, on ne trouve pas le médecin en place. Non, je crois que la mortalité maternelle, vous l'avez un peu évoqué, pratiquement c'est l'un des rares indicateurs où nous n'avons pas eu ce que nous voulions. Nous avons aujourd'hui plus que 582, 586 de femmes que nous perdons pour 100 000 naissances. Le facteur, il est multiple en fait. D'abord, nous n'avons que 70% des femmes qui rentrent dans les structures sanitaires. Donc il y a 30% de femmes qui sont là. Nous n'avons pas du sang partout, mais nous sommes en train de faire un effort pour avoir des banques de sang comme celles que nous avons à Nouakchott. Nous allons en mettre une à Kifa dans l'ancien hôpital, qui coûtait entre 50 et 100 millions. Nous allons en mettre une à Nouadhibou et nous allons doter tous les hôpitaux et les centres, les grands centres, au moins d'un frigo ou d'une banque qui pourra congeler le sang. Donc il y a le sang et il y a l'autre côté, il y a le côté de la césarienne. La césarienne, vous avez vu pratiquement dans chaque capitale régionale aujourd'hui, nous avons un hôpital où on peut avoir de la césarienne et vous avez aussi certains hôpitaux, certains centres où on peut faire de la césarienne. Nous avons mis pour les indigentes
le forfait obstétrical qui est en train sur 18 Muqata'a, et nous commençons depuis l'année dernière, je vous l'ai expliqué aussi ici, c'est de redonner au centre de santé son rôle principal, parce que la première grossesse compliquée, c'est la sage-femme, c'est le gynécologue du centre de santé qui le trouve. Nous avons un programme qui est assez ambitieux, que nous avons commencé l'année dernière dans 3 centres de Nouakchott, que nous allons élargir dans 9 centres de Nouakchott au courant de ce mois de mai, et que nous allons élargir à partir de l'année prochaine dans tous les centres de santé de la Mauritanie. Mais Alec aussi a un autre défaut, c'est que c'est le croisement de beaucoup de routes. Donc nous avons aussi le côté des accidentés de la voie publique. C'est-à-dire qu'un accidenté de la voie publique de gravité moyenne, quand il n'arrive pas à partir d'un certain temps à l'hôpital, c'est le saignement, c'est les problèmes. Mais gérer ces urgences-là, c'est pas seulement les ambulances, il faut avoir d'abord une bonne organisation, mais à la limite, il faut avoir des hélicos, il faut avoir plein de choses. Donc Alec, vraiment, à ce côté santé maternelle, mais à ce côté aussi croisement de route, il y a 2 hôpitaux dans le futur que nous ferons. C'est l'hôpital d'Alec, à cause du croisement de route, et l'hôpital de Seydi Babi, pas parce que c'est chez moi, c'est parce que ça reste un des rares hôpitaux régionaux qui n'a pas été fait dans les normes que nous voulons. Nous allons normalement construire le même hôpital qui est. C'est clair. Nous allons continuer à écouter vous faire écouter ce soir la voix des citoyens. Nous avons un peu ouvert les réseaux sociaux s'il y a des appels dans ce sens. Là, عندكم اتصال على Je m'excuse, je parle français parce que techniquement c'est plus facile. C'est à votre convenance, monsieur le ministre. خارج شنو الروايات يلا لا تشرحوا للمواطنين شرح يعود ما بمشكله شرح يعود يفهموا شرحوا لهم لا ذهنيا اسهل لي vous êtes plus à l'aise c'est pour ça واستسمح donc لا نصنتوا المواطنين من مستشفى صداقه. طالبين من الوزير وطالبين من الحكومة وطالبين من رئيس الجمهورية على المواطن الموريتاني أنه ما يعود ضحية تجار. يا الله الأدوية اللي تجي من الخارج تعود عنده فحوص وتعود معروفة للشيء ولا تخلى الأدوية المزورة تم تدخل. نطالب من وزير الصحة أن يكون عند حسن ظن المواطن به والمريض خصوصا، وهو أن تكون الرقابة صارمة على هذه الأدوية وعلى توزيعها، وأن يكون هذا الكم الهائل من الطاقات البشرية في مجال الصحة اللي يكون ويدرب في تخصصات عالية وتخصصات مهنية جيدة أن تعطى له عناية. Donc ça c'est l'hôpital d'amitié, Sadaqa. Nous allons, si c'est prêt, pour WhatsApp. السلام عليكم، شحالكم ياك لاباس عليكم ياك الخير؟ أنا معاكم ممرضة صحية اجتماعية عقدوية في كيفا، ولا نبقى نسول عن قضية اكتتابنا. كان نحن هذو العقدويين كان عندنا حق في الاكتتاب، وأصلا عقدنا أصلا وقعنا علينا عندنا جميع الحقوق اللي عند زملائنا الآخرين. نحن هاي قضية هاي الزيادة قضية الخطر ما حضرنا فيه، نبقى نعرف ذاك شنو سببه. وقضية ثم العلاوات قد تجبرنا منهم إلا 2 وها الحمد لله عدنا لا يعودنا السنة الحمد لله الزايدة، العلاوات دخلنا منهم إلا 2 ونبغي نسولوا طرح هذه المشكلة عليكم، نبغى نعرفوا كان عندنا حق في الاكتتاب ورانا مطالبين في الاكتتاب. Donc, il y a deux, si j'ai bien compris, 2 questions. الدواء والاكتتاب الأقدويين. اكتتاب الأقدويين هو أصلا الأقدويين ما يتكونوا على أساس لا يشتغلوا في كلينيك اللي خلصت لهم هم. شو صار؟ ناس تجي تطلب ان تكون لها الممرضين ويكمل، لين يتخرجوا ما يقبضوهم.
شيئا ما حتى نولاو 800 تقريبا حسب اللي توقيتات الإحصاءات اللي أعطونا. لنا عامين فتحنا مجال ل 300 منهم، ولكن كان قالوا انه 800 اجبرنا منهم اكتتاب استدير طلب اكتتاب الا 600. السنه هذه لا ينقبضوا منه 100 تقريبا. غير ما هو حق، هو حق ان ناس كلينيك اللي طلبت والله الشركه اللي طلبت ذاك اللي يكون لها حد هو اللي يلا تشغلوا. رغم ذلك هم ناس موريتانيين مواطنين فاصلين بهم، وذا اللي فاصل بها الدوله لا تطلب على طريق ان كونكور يعدلوا كيف اللي يعدلوا كونكور، غير كونكور مالي لا يعدل الا في محل اللي فيه لو بيزوان الاكتتاب. هذا الاقدويه واضح. دواء ساء دواء قضيه اخرى مازلنا يناقشوها. on va prendre شي من المواطنين نقبلوا شي من المواطنين من علاوه يافي ان gap chaque fois de 2 trimestres que l'État compensait. Aujourd'hui, avec l'augmentation que le chef de l'État a donnée durant le 28 novembre, maintenant les 4 semestres sont comblés. Donc même s'il y a un retard, c'est un retard administratif, c'est tout, mais ce n'est pas un retard conceptuel. Nous avons visité l'hôpital national. يعود حد يجي للطب يجبر طبيب يعطيه معنويات ويعودوا للاطباء يطلعوا في الوقت المناسب. سمعت هو اللي طالب انه وزير الصحه انه يوفر لنا. سمعت انا جيت مع الصباح واحد مرض بلده رجل 2 ورق ما فات جانا اي طبيب. سمعت وذا كيف تعامل الطب نيجوان لا هو اللي نجبره دائما. الوضع هون عنه سيء من سيء الى اسوء. عم من حق الاطباء انهم يضربوا، عندهم الحق التام انهم يضربوا. بيوم اللي هون ما متوفر لهم اي عمل يقدروا يتعاملوا فيه، والمرضى هم يتكدسوا هون غالبا قاهات يشتروهم من عنده واسمه، سرنج يشتروهم من عند الفارماسيين. الرجل هي خاسره الناس غالبا تجبر الرجل تعدلها ونقصنا حالات مستعجله هم اللي خاسره. حالات مستعجله حد جاهم ضعيف ما عنده مساكين يضاد قاعد ما يداوي حاني يوفر له حد يجيب له حد فالتو. هذا ما يعدل. واخبار الدواء قاع من ناحيه الدواء في موريتان ناحيه خاسر ما هو نافع. جميع الصيدليات عندهم من دواء مزور. دور وزير الصحه على انه طبيبنا هذا اللي عندنا ما عنده شيء، ما عنده اجهزه يسوى شنو يقد يسعف بها رقاش. احنا هذا عندنا طفل جاي من دقدقنا 4 ايام رافعونا جينا هوناتيه ما عنده وسائل. هو الطبيب واخصائي قال ما عنده وسائل قد يداوي بهم رقاش. Monsieur le ministre, ce soir, nous allons faire la lumière à l'hôpital national, le problème de l'hôpital national. Cette image qu'on donne, et à chaque fois qu'on visite l'hôpital national, c'est comme ça. Tout le monde crie, les urgences ne sont pas là, les médecins sont absents, je ne sais pas les médecins, je ne veux pas dire les médecins, je veux dire aussi le personnel de santé d'une manière générale n'est pas très accueillant. Ils ont parlé un peu de le minimum pour les urgences. C'est quoi la situation au niveau de l'hôpital national? Je me rappelle, vous m'avez posé la même question lors de notre émission passée. Je dis qu'à peu près, à l'hôpital national, vous avez par jour pas moins de à peu près 700-800 malades qui passent. Sur ces 800 malades, vous avez à peu près 10%, voire un peu moins, qui est hospitalisé. Sur ces 800 malades, il y a à peu près moins de 0,5% de gens qui décèdent. Ce qui n'est pas un chiffre parce que les gens viennent dans les urgences. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que nous communiquons mal. Quand vous allez dans un autre pays, ou dans un pays qui est organisé, vous avez fait la France, vous avez fait la Tunisie, vous avez fait... Quand vous rentrez, vous ne voyez pas le médecin directement. Vous avez d'abord un service d'accueil, vous avez l'infirmier qui vient vous prendre la tension, vous avez quelqu'un qui vient vous prendre un bureau des entrées. Le médecin est derrière la chaîne. Et même ça, c'est des strates. Vous avez le médecin externe, vous avez le médecin interne, vous avez le médecin assistant, vous avez le médecin senior. Si c'est médical, peut-être que vous allez très vite, mais si c'est encore une histoire chirurgicale, ça va être
beaucoup plus longue. Ce que nous manquons, nous, bien sûr, il faut améliorer les conditions, comme je vous ai dit, on a parlé des médicaments, du paquet, pour que quand quelqu'un vient, même s'il paye, une fois qu'il paye, que tout s'arrête, mais qu'il ne sorte plus faire les choses, pour avoir le consommable. Mais de l'autre côté, je pense que nous avons beaucoup à gagner en communiquant. Il faut communiquer, il faut expliquer aux gens. D'ailleurs, même quand on... Ça, c'est la structure sanitaire la plus importante du pays. Combien de fois le président de la République a visité cette structure? Mais combien de fois? Mais regardez ce que c'était. Mais c'est un signal fort. Aujourd'hui, partez à l'hôpital national. C'est vrai que nous n'avons pas l'idéal. Vous partez, vous avez une fracture, ne venez pas payer, vous allez voir si vous allez rester plus que 30 minutes debout. Sortez là, faites comment dire, faites ce que je vous ai dit. Vous allez voir qu'il y a une certaine... Bien sûr, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'améliorations. On n'est pas satisfait parce que nous voulons avoir l'idéal. Mais... Pourtant, l'essentiel est fait. Nous avons l'infrastructure, nous avons une volonté politique. Nous avons les médecins, dans ce sens, nous avons les médecins, nous avons tout. C'est pas parce que je suis médecin. Des détails qui... Mais c'est les détails que les gens font et... C'est vrai que le diable est dans les détails, mais... En tout cas, monsieur le ministre, oui. Vous êtes peut-être en train de défendre... Et vous parlez d'orthopédie. Je ne sais pas si vous avez visité le centre d'orthopédie. Vous savez qu'on fait des prothèses. Vous savez qu'ils font toutes les fractures. Vous savez est-ce que c'était comme ça il y a 2 ans? Non, monsieur le ministre, le problème elle dit, c'est pour dire, c'est tout, qu'il y a un problème de communication. Cette pauvre dame qui ne comprend pas. Si on lui avait dit, vous êtes en orthopédie aujourd'hui, on peut tout vous faire. Mais vous devez attendre peut-être 10 minutes. Pour le cas, peut-être vous devez attendre 1 heure de temps, même si on lui dit vous devez attendre 2 jours et que si elle l'avait compris, elle n'aurait pas eu cette attitude. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un problème de communication. Ce n'est pas un problème de moyens. Je m'excuse peut-être de vous couper, mais je pense que le problème de l'hôpital national, c'est un problème récurrent. Allez-y à l'hôpital national. Voyez la situation dans les urgences, comme je l'ai dit tout de suite. Des accidentés qui viennent, chaque 10 minutes, vous avez des accidentés qui viennent avec leurs accompagnants. Et ils sont déroutés, ils ne savent pas à qui s'adresser. Vous allez venir trouver un infirmier ou 2 infirmiers. Vous avez raison, il faut passer par les infirmiers. Mais le problème, c'est que l'infirmier aussi, il a des limites. Il y a des cas qui doivent être pris en charge par des services spécialisés. Et pour le cas de la mortalité, je pense que vraiment, il suffit de passer chaque matin devant la porte de la morgue. Vous verrez qu'il y a au moins 4, 5, 6 décès par jour. Ce n'est pas seulement nos décès, c'est tous les décès de la ville qui viennent là-bas. Le décès fait partie de la ville. Alors, quand on sait qu'il y a d'autres hôpitaux, il faut décongestionner. Il n'y a pas que l'hôpital national. Parce que vous avez dit qu'il y a des hôpitaux performants. Pourquoi pas une politique de décongestionnement? Je vous ai dit, sans vous couper moi aussi, je vous ai dit qu'on est là en train de redonner au centre de santé son rôle principal. 70 voire 80% des urgences qui arrivent, leur problème peut être résolu dans un centre de santé. Mais il y a une habitude qui fait que, à chaque fois qu'il y a des urgences, c'est les hôpitaux. C'est l'hôpital national, c'est l'hôpital Sadaka, c'est l'hôpital Zaïd. Progressivement, avec ces centres que nous allons améliorer, où il y aura de la médecine générale, où il y aura la sage-femme, où il y aura l'infirmier, où il y aura le labo de base, où il y aura la radio de base, vous verrez qu'avec le temps, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, les gens prendront le temps et ça va décongestionner les hôpitaux. Vous partez, même dans les pays développés, vous parlez des urgences, vous allez voir que la moyenne d'attente va dépasser les 5 heures. Faites l'expérience. Vous verrez que ce n'est pas seulement un problème de l'hôpital national, d'autant plus que l'hôpital national, comme vous dites, il y a il y a beaucoup de malades qui y viennent, c'est surchargé. Les gens ne veulent pas aller ailleurs. Ils y vont, mais je crois qu'avec le temps, avec ce qu'on donnera au centre, avec ce qu'on... ça va aider. أحد المشاهدين قال عن الأسبوع قبل الماضي جهاز سكانر في المستشفى الوطني كان متعطل ولا يوجد إلا جهاز واحد في طب الأعصاب ما يسمى بطب جاه وهذا الجهاز لا يستقبل المرضى بعد 10. قلت لك يا 2 سكانر طب السناترة يا 1 سكانر طب صداقة il y a 2 scanners de TAB oncologie. Il y a un scanner TAB, comme vous dites, il y a 2 scanners à l'hôpital national. Il peut arriver qu'ils tombent en panne, mais ils sont maintenus. هذا قالها لك وزير الصحة ما هو وزير الصحة ما اخبار جايه من مرقب. دونك عاد فم حد اخر اتصال من مشاهد من عبر الواتساب ولا
السلام عليكم سيد الوزير. أنا مواطن نتكلم لك من نواكشوط ونعرف ظروف الداخل. بالنسبة للأطباء والأطباء ماني شاد أخبار. هي نعرف على خلقت فم فعلا نهضة في اللي قالوا البنية التحتية من قد الأطباء ياسري. يا غير هذا ما انعكس على صحة المواطنين به اللي ما برا حد وكثرة الأمراض وكثرة كثر الموتى. وعرفنا على أن نتيجة تزوير الدواء 90% من اللي يخلق ناتج عن تزوير الدواء اللي ينباع هناك وناتج عن الظروف السيئة اللي يخزن بها سواء كان في نقله وسواء كان في يجيب عند الصيدليات. صيدليات نواكشوط اللي هم اللي يلا يعودوا كانهم نموذج ياسر منهم تدخل عليه هم اللي يصبوا بالعرق غالبهم عندهم دايرين مكيفات ما الله تعالى اعلم كانها صالحه ولا خاسره ولا يشقلوها قطعا والداخل قاع ما نشهد اخبار يلطف بينا وبهم ان شاء الله. نختاروكم تطرحوا الاخلاق عند اللي قالوا رقابه الدواء من قد تخزينه ومن قد جودته ومن قد والرقابه على الماده الاساسيه اللي هي اللي عندها دور في الشفاء. هذا على كل حال شاد اخبار لي ميديكامون فاري فينير الدواء ندور نرجعوا ليه ان شاء الله نعطوه محور تام. لعاد فم بعض الملاحظات على صفحه البرنامج على الفيسبوك عرضوها زملاء. حتى نشرك الجميع. قال السلام عليكم دكتور عبد الله زين نائب رئيس النقابه الوطنيه للصحه. اسئلتي الوزيريه لماذا تدفع الدوله مبالغ كبيره لكوادر اجنبيه عشرات التقنيين وعشرات الاطباء من تخصصات غير نادره في البلد جراحه عامه جراحه بوليه اشعه وتأبى اعطاء ثلث هذا المبلغ للتشير سلما من هذا المبالغ لاطباء والتقنيين الوطنيين. بروميير كيسيون. دوزيام كيسيون ما هي السياسه الصحيه للبلد وهل هناك اصلا سياسه صحيه بمعنى هل خطة الدولة وتركيزها ينصب على الصحة القاعدية أم على المستشفيات ولماذا المراكز الصحية مهجورة في نواكشوط وفي الداخل ولا تقوم بغير الأدوار الوقائية ولماذا في المستشفيات تتعطل الأجهزة ذات التكلفة المرتفعة بسرعة سكانير زايد والصداقة والمستشفى الوطني هم اللي يرجعوا. وهل استثمار هذه المبالغ الخيالية ليس أجدى في الصحة القاعدية؟ أين علاوة البعد المتأخرة منذ سنة وأين التكوين المستمر وأين هذا محمد المرسيدين أهم ما يؤرق الساحة الوطنية بشكل عام والصحية بشكل خاص هو إضراب عمال قطاع الصحة من أخصائيين وأطباء عامين. شدينا أخبار ذاك الإضراب. إسحاق الفاروق بداية شكر لكم. لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول سيادة الوزير بنيت مستشفيات عدة ولكن يظل راتب الطبيب الموريتاني الطبيب العام والخاص لا يقارن بالدول المجاورة وهو أقل جدا منها. لا تستحق هذه السنين الطويلة من الدراسة والتغرب راتب مشرف وأنتم تعلمون هذا احنا إسحاق الفاروق تماما وأنتم تعلمون أن هناك أطباء لا ينالون أي تشجيع مادي من المستشفى الذي يعملون فيه ولا يداومون ولا يشتغلوا في القطاع الخاص فكيف لهم العيش الشريف براتب 200,000 وقية تقريبا 20,000 جديدة. المستشفيات صرح طبي جميل من الخارج ولكنه يعاني من الداخل عدم وجود ظروف جيدة لعمل الأطباء. السؤال الثاني لماذا لا تتيحون فرص للتدريس الطبي في الجامعة؟ هناك أطباء أخصائيين وتخصصاتهم ذات أهمية بالغة قد تفيد جيل الأطباء لماذا لا تفتح لهم أبواب الولوج للجامعة؟ فعلى سبيل الذكر للحصر هل تجدون من المعقول أن تدرس مادة الطب الشرعي في كلية للطب من قبل أخصائيين في تخصصات بعيدة عن الطب الشرعي لا ميديسين ليجيست ميديسين ليغال وتتكون أجيال الأطباء بلا تكوين قاعدي ومبدئي في الطب الشرعي. هذا un peu des questions مجموعة من الأسئلة. On a le RATP, on a dit, c'est à la recherche, c'est à l'étude, c'est ce qu'on avait dit de la grève. Il faut qu'on trouve le bon créneau et je crois que ça va être trouvé. La comparaison qu'ils ont faite entre le pays voisin, ils disent que par exemple la Mauritanie, les médecins mauritaniens ont le taux le plus bas, les salaires les plus bas de la sous-région. C'est vrai. Je crois oui, c'est vrai, mais ça va être résolu. Je vous ai dit, il faut qu'on trouve le bon créneau et ça va être résolu. Et même le président les a reçus, a dit qu'il va voir les voies les meilleures voies
pour régler ce problème. Les autres questions, c'est... Il a parlé un peu de la médecine légale. Je crois qu'on a deux... Qu'il est enseigné à la faculté par des gens qui sont loin de cette spécialité. Non, l'enseignement en général de la faculté... Comment ça se passe? Voilà ce qu'on a fait. Depuis l'année dernière, il y a un décret qui a encadré le résidanat. Pour la première fois, le résidanat, c'est l'étude de spécialité. Donc, je vous l'ai expliqué l'autre fois, il est ouvert aux étudiants de 6e année de la faculté de médecine et aux médecins qui veulent bien se présenter. Nous ouvrons chaque année une 60aine de postes en fonction du besoin du pays. Ce qui peut être enseigné ici, c'est la fac qui organise ça. Ce qui peut être enseigné ici est pris en charge à la fac. Ce qui ne peut pas être enseigné ici est organisé par la fac pour l'extérieur. Une fois qu'il est à l'extérieur, nous le prenons dans les mêmes... L'État le prend dans les mêmes conditions que le résident du pays où il est. S'il est en Tunisie, il a les mêmes taux que les Tunisiens. S'il est en France, il a le même taux que la France. Mais c'est la faculté qui organise ça. Et il y a un décret qui organise bien cela. Okay. Nous allons continuer à écouter les médecins. Les médecins vont parler. Les médecins à Kifa. ظروف الطبيب الموريتاني من نفسه بجد لابد انه يعود في ظروف ماديه تسمح له هو مولي بممارسه عمله بكفاءه. ومثلا نعطيك مثال، انا هنا اتي مثلا انا جراح، هنا اتي جراح في مستشفى كيفا، عندي مشاكل كثيره مثلا ما عندي بوت جراحة التركي ما خارجي، عندي شيء من الادوات جبتهم انا مع راسي، هو اللي يشتغل فيه ذاك تقريبا سنه ونص تقريبا. ما عندي معناها هذا جست مثال على ظروف العمل اللي فيه نحن هنا. الشغله الوحيده اللي نبقوها على المستشفى انا بحجم هذا المستشفى، بحجم الناس اللي تجيه، على نبقوا يعود عندنا جهاز جراحه تنظيريه، ونبقوا لي فورماسيون كونتيني على انها تزيد، خاصه نحن الحمد لله ان مستشفانا نطلعوا على انه يعود مستشفى ينافس لا على مستوى موريتانيا، بالعكس انه يعود قدوه لموريتانيا في العالم الثاني. ندورو كان احنا لي زانفيرمي هما افتر من لو بيرسونيل باراميديكال كامل. نو كونديسيون سون تري ديفيسيل في لي سالير في لي موتيفاسيون في لي غارد. ندورو وزير الصحه يخرس لو بروبليم دي زانفيرمي، يخرس كان يقد يرفد راتبهم شوي. Le premier médecin parler de... Vous savez, c'est des boîtes de chirurgie. Il y a deux... il travaille avec sa boîte qu'il a amenée. Oui, j'allais vous répondre. Il y a un niveau, je crois, qui peut être réglé au niveau hospitalier. Les boîtes de chirurgie, c'est les petits instruments qui permettent lui de bistouri, etc. Ça ne va pas loin. Donc l'hôpital, c'est des structures qui sont autonomes. Je crois qu'à ce niveau-là, ça peut être réglé. Mais même si ce n'est pas réglé, nous avons un PCI, c'est-à-dire un budget consolidé d'investissement, à peu près de 3 milliards, et c'est sur ça qu'on fait un peu l'arbitrage pour les hôpitaux. La CELIO, c'est vrai, mais le problème de Kifa, c'est qu'il y avait peut-être un premier matériel chinois qu'ils n'ont pas pu bien utiliser, parce qu'il y a de la CELIO. Ce qu'il a dit là, qu'il voulait avoir l'appareil de célioscopie à Kifa, mais peut-être qu'ils ne sont pas habitués à travailler avec ça. Dans tous les cas, il est de notre politique aussi que là où il y a de la chirurgie, là où il y a de la gynéco, là où il y a de la grosse chirurgie, que de passer, comme tous les pays du monde, à la CELIO. Je crois que c'est un des rares hôpitaux. Ils ont la CELIO, comme je vous ai dit, parce que j'ai visité l'hôpital. Il n'est pas au courant, le médecin qui est sur place. Non, peut-être qu'il y a un problème comme c'est... l'appareillage peut-être n'est pas adapté à leur formation. Dans tous les cas, s'il y a un problème, on va le compléter. Il n'y a aucun problème, comme on a fait. Il reste, je crois, Attar, il reste Kifa, et très peu d'hôpitaux. Sinon, par ailleurs, là où il y a de la chirurgie, Nouadhibou 2, le premier Nouadhibou. Monsieur le ministre, la faculté de médecine, elle a quand même 10 ans. Pourquoi ne pas évoluer vers un centre universitaire?
C'est-à-dire un CHU. Voilà. Le CHU, vous savez, la faculté, machallah, c'est une faculté qui a même plus que 10 ans, qui a commencé, qui a sorti ses médecins généralistes, qui a sorti ses spécialistes. Le concours de résidence, il y a eu un très bon taux de réussite, et les concours qu'ils font même à l'extérieur, ils ont un bon taux de réussite, c'est-à-dire que le niveau d'enseignement est assez bon. Ce qui nous reste à bien organiser, c'est la culture de l'enseignement dans les hôpitaux. Là aussi, l'année dernière, nous avons sorti un décret qui organisait cela. Il est sorti seulement l'année dernière. Je crois que tout ça, c'est avec le temps. Il faut qu'il y ait assez d'enseignants, il faut qu'il y ait assez comme j'ai dit, d'assistants, que tous les niveaux, c'est comme l'armée, qu'il y ait les hospitalo universitaires, professeurs agrégés, les assistants, les résidents. Ça se fera avec le temps. Ça se fera avec le temps. Mais c'est une très bonne faculté. C'est clair. Donc on va écouter les médecins d'Alec. On va aller vite, on va aller vite. Les médecins d'Alec. نحن طالبين من وزير الصحة يعني في المجال طالبين منه يعني مجموعة يعني من المطالب. أول شيء وضع الطبيب في الظروف الملائمة، طبيب من نفسه اختصاصي والطبيب العام كادر الشبه الطبي كامل من أجل أنه يقدر يعدل عمله يعني 100% عينه ما يفهم زي ما نقول نحن. ثاني شيء طالبين رواية أخرى قضية تجهيز المشفيات بالنواقص اللي موجوده عندنا وسرتو مستشفينا احنا يعني طب الماتريال اللي نجي المواد اللي نجي تمضي سنه سنتين ثلاثه اربعه عاد فاصله هي من نفسها باعاده هيكله من جديد والله شراء مواد اخرى. بالنسبه للظروف اللي يشتغل فيها الطبيب ظروف شويه صعيبه، بالنسبه للظروف اللي وضعته فيها الدوله ظروف شوي لابد الحد من يتاقلم معها ولابد حد يتكايس معها لانها ظروف اصلا تعرف الدوله ذيك الظروف اللي طارحه فيها الطبيب فيجي بلا اساس وقع فلاق وسوي في تعرف عنها ظروف لا متباركه. بالنسبه على مستوى كذلك الطب هون طبعا فيه كاي طب من اطباء الدوله فم ياسر من التخصصات وياسر من الاجنحه ما هي في الطب هلاك كسائر اطباء نواكشوط والمقاطعات والولايات. مثلا نقص على مستوى اخصائي الشعه ما فيه كذلك للشعه ما هي هون ياسر من اجهزه الفحص ما هي هون وكذلك اخصائي انعاش وتخدير ما هو هون. على فم ياسر من المشاكل اللي ما قدوا قاعد نحصوها. Alors, comme je vous ai dit, le problème, il est général. C'est un problème de locaux, c'est un problème d'hôpital qu'il faut carrément reconstruire. Mais alhamdoulilah, ils ont à côté bogué, ils vont continuer à travailler et il y a le projet là. Projet de construction, donc de... Le reste, pour ce qui est c'est ce qu'on a dit depuis le début, les conditions vont être étudiées. On va écouter les médecins à l'hôpital national. من مشاكلنا اللي نعانوا منها قلة الأطباء ماتوا وباقيين يخدموا في المؤسسات العمومية، هذه حقيقة. رغم التطور اللي عندنا نحن في الفحوص وفي العمليات اللي عادوا عندنا غير مازال خاصنا بها، ذلين قالوا عمليات الخلفية ذي العين فيتريكتومي مازال يالتنا نعدلوها. طبعا ذي عندنا بدايات مشجعة غير ما زلنا نتطوروا فيها، خاصة نعادوا عندنا طالب كثيرين الحمد لله. ذلك عندنا حوالي 15 طالب من كلية الطب وعندنا حوالي 30 طالب من المدرسة الوطنية للصحة العمومية. إذن عادت مهمة المستشفى ما ثلاثة لا وحدها العلاج والتطوير غير مولي عادة التكوين. إياك تعود أهم من الكوادر البشرية. الكادر البشري هو كل شيء. الكادر البشري لابد الاعتناء به، ولذلك من أهم من مهامنا الأساسية اللي عندنا مأسين عليها هو قضية تكوين الكادر البشري. ياكي قد يقبض المصالحة اللي هي وقد يسيرها وقد التطوير اللي هامنا نعدله معا واللي نبدأ من سنة 2016. طبعا تطور عظيم جدا وكبير وملموس وحقيقة. مشاكل مطروحة على مستوى المصلحة هي أساسا سبب رئيسي لرفع المرضى للخارج. الحالات اللي ما قدروا نتكفلوا بها هم تتطلب اختصاص ما هو موجود في هذا البلد، قالوا لها شريجي ماكسيلوفاسيال ولا عندنا فيها متخصص. وهذه قضية طرحناها الهياسة من الزمن ونختاروا يصبح حل.
إما عن طريق اكتتاب مؤقت الاختصاص في هذا المجال ياك يجنب الدولة ويجنب من المرضى زاقل واللجوء إلى الخارج من أجل هذا التدخل الجراحي والتكفل بهذه الحالات اللي نرفعوا للخارج واللي هي تمثل تقريبا نسبة 100% من الحالات اللي نرفعوا. إذن هذا الاختصاص اللي قالوا له الشريجة ماكسيلوفاسيال. Effectivement, je suis d'accord avec l'ophtalmo. C'est vrai qu'il y a eu un progrès considérable pour tout ce qui est la partie de devant, ce qu'on dit la partie antérieure de l'œil. Maintenant, il faut qu'on passe à la partie postérieure de l'œil, et c'était dans le programme qu'on avait pour le centre de l'hôpital national et avec le programme de CCT. C'est un programme que nous allons finir progressivement. De l'autre côté, il a parlé de la formation. Comme je vous ai dit, tout ce qui est formation de longue durée, nous allons le laisser au ministère de l'enseignement supérieur et la faculté. Et tout ce qui est formation continue, nous allons au ministère de la Santé nous concentrer là-dessus. Le dentiste a parlé du chirurgien maxillofacial. J'apprends que nous avons, pour compléter ce besoin, recruté un cubain, un missionnaire cubain pour cela. Je crois que ça va être fait de manière assez régulière à Nouadhibou, et nous avons deux en formation. Et je rebondis un peu sur ça parce que le problème de la formation se pose avec beaucoup d'acuité, mais aussi il y a le problème de la réorganisation des concours, monsieur le ministre. Vous avez besoin, par exemple, de 50 infirmiers médico-sociaux, de 20 infirmiers d'État, etc. Vous organisez un concours décentralisé à l'intérieur du pays et à Nouakchott aussi. Pour 20 000 candidats, on a besoin juste de 10, 15, 20, 30. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un gâchis? Parce que les candidats se déplacent, ils vont à Nema, ils vont à Rosso, ils vont à Seyd Babi, et ils reviennent bredouille, alors qu'on a besoin que d'une poignée d'admis. Alors, pourquoi tout ce gâchis-là? Que voulez-vous qu'on fasse pour être juste d'équité, quand vous ouvrez un concours, toute candidature que vous êtes susceptible de prendre, vous êtes obligé de la prendre. Mais le problème, c'est la correction. Parce que la correction est bâclée. Vous voulez qu'on choisisse les gens? 20 000, 30 000, justement. Vous voulez qu'on choisisse les gens, qu'on dise le ministre a pris ses parents, le ministre a pris ses amis? Justement, le problème est là. Le problème, je pense qu'un concours, quand vous l'ouvrez, tout celui qui a une candidature qui est juste, vous êtes obligé de la définir. Au final, c'est ça les craintes au niveau de la correction et justement à la fin du choix, à la tête du client. Souvent, ça se passe dans beaucoup de centres d'examen. Peut-être que ça vous échappe. Je crois que sur ce plan-là, il faut rester juste. Il faut donner à chacun sa chance. Ça, c'est l'idéal. C'est malheureusement un des rares secteurs où on ouvre encore la fonction publique, c'est la santé. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a même qu'il y a des médecins, des vétérinaires et tout ça qui sont venus, qui passent le concours rien que pour avoir la fiche budgétaire. Oui, mais tout celui qui est dans dans le canevas du concours, nous sommes obligés de le recevoir. Entre l'idéal et la réalité. Hein? D'accord. Donc on continue toujours avec les médecins pour en finir, parce qu'il nous reste encore 30 minutes qu'on va consacrer carrément aux médicaments. Et donc, les médecins au niveau de l'hôpital mère-enfant. Un médecin. On fait du bien, mais il nous manque certaines choses. C'est l'environnement pour qu'on puisse considérer comme un nouveau-né, comme un être à part entière, comme tout le monde qui a droit à être soigné s'il en a besoin. Donc cela, il faut sensibiliser d'abord les parents, la communauté, n'est-ce pas? Et tout ce qui peut aider à améliorer la santé du nouveau-né dans le pays. Et en second lieu maintenant, c'est la formation même des professionnels de la santé. Donc les formations que nous faisions dans le temps, n'est-ce pas, c'est vrai, ont réussi à diminuer fortement la mortalité infantile. Mais pour ce qui concerne le nouveau-né, c'est un sang nouveau qu'il faut investir en formant les gens dans les écoles et dans les universités. C'est ça que j'avais à dire. Et bien sûr, le matériel qu'il faut pour encore aller plus loin, il
faut mettre ce matériel-là en conformité avec la formation. Parce que rien ne sert aussi à former les gens, à mettre le matériel qu'il faut pour travailler. Donc nous allons directement aussi entendre, comme ça vous allez répondre à toutes les questions les questions posées par les médecins, le centre d'orthopédie. السيارة قالين وبالتالي ذاك يرجع الفترة اللي يتعالج فيها المريض. دونك 40 سرير شوي على موريتانيا كاملة. فهمت؟ هذه واحدة. الثانية لما ذيك الكادر البشري ما هم أطباء، كيف الممرضين ناقصين، كيف المعينين لغارسون دسال ناقصين، كيف باطل لغارديان اللي ما من حقهم ينقصوا ناقصين. في الحالات المستعجلة بالكسور غالبا نستقبل بعض الحالات اللي تعود حرجة، كيف تعود فيها نزيف والله تجي فم نوع من الألم، درجة من الاستعجال، ونعود ما عندنا الأدوية الضرورية اللي نقدوا نتكفلوا بها بالساعة والحين في ذيك الحالات المستعجلة. وما إنسانيا يقولها المريض وإحنا مولي نأكدوها، ما إنسانيا يجيك حالة ذا كيفتها تنزف ومستعجلة وتكتب المريض الأدوية. طلبنا شنو هو؟ طلبنا هو نختاروا يوفر لنا الأدوية الضرورية المستعجلة، على الأقل القفازات، على الأقل بعض الحقن اللي تعود موجودة في زرنا، لأنه ما منطقي أنك تجيك حالة مستعجلة تكتب المريض أوردونانس يحصر عنك وتقعد تعود ما عنده الفضة باشا، ما عنده ذاك الوقت جاهزة. إذا طلبنا نكرره هو توفير الأدوية المستعجلة اللي تعود موجودة في زرنا، هذا هو الطلب الأول. الطلب الثاني يصب في نفس المضمار، هو علنا عندنا مرضى يجونا متدقدقين غالبا في المركز ويعودوا إياك يدواوا كسورهم، لابد لهم من بعض الحديد اللي يندار لهم يركب لهم شيء من الحديد. ذوك المرضى اللي ينعود له يركب لهم ذاك الحديد عياوزادهم يعودوا فقراء ما عندهم باش يشتروا ذاك الحديد، ويتخيل لهم ان احنا حاصرين عملياتهم بين اللي كان يلا الحديد يعود عندنا احنا نعطوه لهم. نختاروا يفهموا بعد قاع المواطنين، ونختاروا وزير الصحة يعاوننا في الرواية، واحنا قناعتنا على انها ما يقد يحلها ما هو لين تعود ذيك المعدات متوفرة في المستشفى. والله مولي يعود فما موجود اللي قال له اسيرانس يونيفرسال، معناها موجود اللي قال له اسيرانس، وعود ذاك الاسيرانس يتكفل بها، راه هو فيما بعد يتحاسب مع المريض والله يتحاسب مع اسيرانسه. Quelques questions dont certaines sont, à mon avis, assez pertinentes. Oui, c'est vrai. C'est une bonne équipe d'orthopédie qui a fait beaucoup de progrès et je les en félicite. Je suis d'accord avec lui sur le dernier point, c'est-à-dire qu'il faut, comme je vous avais dit, que l'hôpital, son rôle, que ce soit qu'un rôle de soins. C'est-à-dire qu'ils aient, comme il vous a dit, le matériel qu'il faut quand il y a des gens fracturés, que ce soit là-bas, qu'eux, ils ne le cherchent pas. Mais c'est des choses qui coûtent cher, il faut qu'on trouve le moyen, et la meilleure chose, c'est l'assurance maladie. Par contre, je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de Nésif. Nésif, quand ça vient, surtout pour un chirurgien, il y a deux choses à faire, c'est le sang. Ils sont collés à la banque du sang, le reste, c'est de la chirurgie. Donc c'est plutôt eux leur rôle. Et il a parlé un peu du matériel d'urgence. Je vous ai dit, tout ce qui est... Les gants, la première injection, tout ça. Il a dit que ce n'est pas très commode de donner à un patient ou le parent d'un patient qui vient dans une situation parfois souvent catastrophique, de donner une ordonnance pour aller, il peut ne pas avoir de l'argent. C'est indisposant. Je vous ai dit que la tarification qu'on va mettre son rôle, c'est plutôt ça. C'est que quand quelqu'un arrive dans une structure hospitalière, il faut qu'il ait tout. Je me répète, celui qui soigne ne doit s'occuper que des soins, on doit lui donner ce qu'il faut. Celui qui finance doit financer la santé. Mais le financement de la santé, ce n'est pas seulement le rôle de l'État. C'est en partie le rôle de l'État, mais c'est en partie aussi le rôle de Mujtama à travers l'assurance maladie. L'autre côté, ils ont raison aussi, l'orthopédie, c'est à peu près 40% des urgences chirurgicales. Là où ils sont, c'est très limité. 40 lits, c'est très juste. Nous attendons un peu quand la cardio va se déplacer pour aller dans leur nouveau centre. Donc nous allons les étendre dans ce... Mais c'est une très bonne équipe, encore je le répète, et je les félicite, ils sont félicités. Très bien. Donc pour finir avec
Nous avons les أعوان الصحة في نوادي. Depuis votre promotion 98-99, Monsieur le ministre, jusqu'à nos jours, on est là, on fait nos gardes, on fait tout avec mes collègues. On est à 100 heures sans prime de risque. Jusqu'à nos jours, depuis que le prime de risque est sorti, jusqu'à nos jours, on n'a jamais eu de prime de risque, nous les accoucheuses. عندنا هون 6 مكاين وطالبين الوزارة تساعدنا ب4 مكاين آخرين والله 5 اللي قدروا ينزادوا به. من اللي احنا هون الولاية كاملة فيها ذو المكاين ال6 هم اللي صفوا. أي دري من كبرها. أمين بيت أمين غرد على فوق من اللي جرها كروين. أمين نياجون بالله. يتون من هسه في دسالوز همين جدي والله ودنا بدن دمي. قل من غرد هاجوني هاي درا أمين بالا أمين يلا كنا هاي دري من كبرها. كدور همين غني ديسبانسير هي. على فوق من اللي جرها وين. بيت غن قل فوق من الجوجي. قل من غرد من تاندو في دسال كمن بنفولي تنغندو. أمين غرد داي أكوسيزن. أمين يلا داي ساس فامود هيدا لا كمن دنيا. Ça, c'est un peu le personnel. Oui, parfaitement. La prime d'éloignement. La prime de risque. De risque, normalement, tout celui qui travaille dans la santé, quand c'est reconnu qu'il est directement exposé aux soins, et c'est son droit. Comme c'était Nouadhibou, je pensais que c'était la prime d'éloignement parce que c'est une des rares Peut-être qu'elle a fait la confusion. La confusion, mais le président leur a promis. Ça, c'est un peu l'autre hôpital, oui. Et l'autre, c'est la dame qui demande à ce qu'on recrute. C'est ça. Elle a dit que ça fait quelques années qu'elle est là-bas et elle fait tout. Mais notre politique dans le futur, c'est vraiment tout ce qui est extra-médical, c'est de le contractualiser, malheureusement. Donc, au niveau. Vamos le WhatsApp. Merci dans le WhatsApp. L'hôpital mère-enfant, effectivement, il faut développer la... Ça, c'est pour le premier, on n'a pas répondu. C'est vrai qu'il faut développer les enfants à la naissance. Oui, c'est clair. C'est ça que dans les maternités maintenant, on n'attend pas seulement que la maman, mais on attend aussi, il y a un point toujours du nouveau-né. بعض الأسئلة اللي جاونا عن طريق الواتساب تابعوهم. تحية لكم. لا تعتقد معي الوزير أن العيادة الخاصة ساهمت بشكل كبير في فشل التشخيص الصحيح للمريض. لماذا الأطباء في عيادتهم الخاصة يكشفون عن 70 و80 مريض بالرغم أن القوانين والمهنة تمنع ذلك وأصبح شغلهم مشاغل. هذا على كل حال. السلام عليكم. تحية لكم معي الوزير. لماذا ليست هناك جهة يلجأ إليها المواطن لمتابعة أخطاء بعض الأطباء حتى لا تتكرر؟ في سؤال آخر. À l'hôpital national, les machines de dialyse, j'imagine, sont vieilles. Leur vie théorique est terminée, sans pièces de rechange. Je travaillais à machine en 24 heures, je crois, actuellement. 20 séances pour 4 jours. Ça, c'est des chiffres que je n'arrive pas à lire correctement. Multiplié par... Il y a une surcharge, quoi, pour dire qu'il y a une surcharge au niveau de التصفية. Effectivement, il y a une surcharge. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez visité, on est en train d'agrandir le service d'hémodialyse. Le fonds saoudien, c'est le même fonds qui finance l'hôpital d'Attar et l'extension de la dialyse de l'hôpital national. Je ne pense pas que les médecins font ici plus de fautes qu'ailleurs. On est des hommes. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Je ne pense pas. Je crois qu'ils sont très bien formés. Ils sont comme tous les médecins. اللي قال لكم عن الأطباء يزيدوا شوية على 70 رجاج la consultation. هذا مو اللي ينقال. أنا je suis ministre du public et ministre du privé. Ministère de la Santé, c'est tout le monde. Certainement, dans un groupe, il y a des gens qui sont bons, il y a beaucoup de gens qui sont dans la normale et il y a des gens aussi qui font cela. Je ne vous dis pas qu'il y a certains qui ne prennent pas 70, 80. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous passons presque à 1 millier de médecins. C'est-à-dire que vous avez un médecin pratiquement pour 3500. Combien vous trouverez de médecins d'ailleurs qui auront la chance de faire cela? Ça existe, mais je crois que c'est de plus en plus rare.
Moi, je vis quand même avec eux, je sais ce qui se... واضح. لي كلينيك بريفي طرحوا قضيه دنوفو، قضيه لا كونفانسيون دو لاكنام، قضيه لاكنام، وقالوا شيء موضوعي شوي شيء برايي انه انتم منين تمشوا الناس شو الخارج تخلصوا لي كلينيك بريفي، ودي بريفي اللي عندكم هون ما تيتوا تتعاملوا معها. بريفي هك وبريفي هون. لا هو البريفي سيرتو كو فوزيت مينيستر دو لا سانتي، دي بريفي دي بوبليك. بريفي هنا بريفي في الخارج. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. C'est à peu près 370 personnes qu'on est obligé de gérer avec les conditions de l'extérieur parce que on n'a pas le pouvoir sur eux. Ici, la CNAM va revenir au privé. Mais ce qu'il y a aussi bien, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, pour le public que pour le privé, il faut conventionner les choses. C'est-à-dire qu'il faut que la CNAM vienne contrôler, être sûr que le service est bon et conventionner après. Le faire pour le public et pour le privé. C'est vrai qu'on a eu du retard. Mais la loi, en fait, la loi de la CNAM, c'est pour bientôt. J'espère. واضح. أعوان الاتحاد العام للصحة بسرعة. بعد توقيع بروتوكول الاتفاق الذي وقعناه معه في 2018 لا زالت هناك نقاط هامة عالقة أذكر منها على سبيل الاستعجال علاوة البعد تأخر الفصلين الثالث والرابع من العام 2017 والفصل الأول من 2018. كذلك اكتتاب مهني قطاع الصحة من ممرضين وقابلات وكذلك أطباء أسنان وصيادلة بالإضافة للاكتتاب الذي أعلن عنه لصالح الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين. كذلك مرسوم زيادة العلاوة المداومة الذي ربط بمرسوم تكلفة الخدمات. أسأل الوزير عن الأسباب التي أدت إلى تأخر هذه الملفات الهامة بالنسبة لنا، وكذلك موضوع التقدمات الوظيفية ل 5600 عامل من عمال قطاع الصحة لا زالت الآن موضوع لدى وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية لم تشهد حلا. هذه النقاط نقاط استعجالية نريد معالي الوزير الرد عليها وبشكل واضح. نطلب من وزير الصحة على انه عن ذي الشريحه اللي قالها الممرضين نختاروهم، راهم دمجوا ياسر الممرضين في ياسر من المجالات، نختاروهم يزيدوا اكثر على انهم يدمجوا التمريض في ذي المنظومه الصحيه ويديروه في ظروف جيده حسنه يشتغل بها. عندنا مشكله نختار نطرحها لوزير الصحه بتخص بالفنيين. احنا مجموعه تكوننا من 2000 إلى 2010 كانت تخرج من المدرسة الوطنية للصحة العمومية، فنيين مختبر وفنيين أشعة. ونين تخرجنا ما سوات وضعيتنا، خلاتنا لا وضعية ممرضين، وعدنا ندوروا حيلة تصحح ذي المشكلة. إذن هذه مجموعة من الأسئلة على كل حال فيها شيء فتنا خلنا عليه. وفي شيء اختيار بعد نذكر بأن تواصلنا بجميع لي سينديكا النقابات كامله اللي عامله مجال الصحه تواصلنا به في هذيك المضربه وفي هذيك اللي ما في الاضراب وذو كاملين تواصلنا به فيهم شيء لب وفيهم شيء اللي ذكرنا اسباب موضوعيه راهم هما يعرفوه. المهم عنا حتى لا نقول بان نتجاهلنا اي نقابه سويه شنيه، غير واحد ينطلبوا منا انهم ما يختاروا يشاركوا في البرنامج نظرا لسير امور عندهم هم شيء خاص بهم. احنا بعد يعني حاولنا الليله فتنا لا كان نمثلهم وندوروا لله نواصلوا نحاولوا تمثيلهم. هذا بعد اخترت نشير له بيا اللي شفت بعض النقابات تتكلم. Ce que je voulais dire pour un peu finir le problème du personnel, et comme je l'ai dit au début, celui qui soigne, machallah, je sais que les conditions de soins ne sont pas faciles. Accueillir des malades dans des conditions difficiles, accueillir des gens qui sont souffrants, être toujours à la veille des choses, à veiller, à ne pas avoir... Le niveau de veille doit être toujours au maximum. Comme je l'ai dit l'autre fois, là c'est Oyoun Latanam. Les gens, il y a eu un progrès énorme. Le progrès, c'est grâce à ce qui a été donné, c'est grâce à l'organisation, mais c'est grâce aussi en grande partie au personnel de la santé. Je crois que tout ça,
ne faut pas que les gens, nous, personnels de la santé, qu'on l'oublie. En droit, il faut le demander. En droit, il faut le faire. Il faut le demander, il faut essayer de le régler, mais il y a toujours des façons de faire. Et quand on est médecin, quand on est soignant, il faut que tout ce qu'on a comme problème, que nos problèmes soient autour du problème du malade. Tant que tout ce qu'on fait va vers la souffrance du malade, il faut qu'on réfléchisse un peu dans tout ce qu'on fait comme action. Le reste, les problèmes sont faits pour être résolus. Et résolus de la manière la plus juste possible. Que ce soit les salaires, que ce soit les primes d'éloignement, que ce soit les conditions de travail, que ce soit les conditions de financement de la santé. On sait que c'est un chantier énorme. C'est un secteur social. Et il n'y a pas plus difficile que le règlement des problèmes sociaux. Tout à fait. On va نباص مباشرة نشوف قضية الأدوية لأن نبدأوها بشهادة بعض المواطنين نعودوا نرجعوا لزميلنا الشيخ ديانجا. طالب من الدولة توفر الدول يعود ما هو مصور، المواطنين كثر فيهم المرض، فيهم كثرة من الدول مصور، لا يعلم الله اني قد شريته ولا زال شو وليت الطب قال لي اسمع ليه بعد يا غير ما نعرف، خليته مشيت شريته بكيك ثاني، الدول مصور خلى المواطن نبقى الدولة توقف ضده، هو كثر فيه المواطنين الامراض، والدولة قاعدة اياك تقعد خارقة الحكومة والوزير اياك يقعدوا خارقين المواطنين، المواطنين هم مجمعين. ما هو حد كبار اذا بقلة اذا ما هو عمل يقولوا الحكومه انها اخذ عنا اللي تقول ما تالبوا فعلها ما تالبوا فعلها يا واسعه وهذا لا تقطعوه نبقيه يسمعوا انا لين ذاك الراء منهم حد لين نقول له شيء كيف يمحي ويقول لا الكلام الزين انا نبغى ذاك الضار المواطنين يمني يا الله انتم مواطنين وما مواطنين يا الله انتم اللي اعطاكم الله هذا تلاحقوا الحكومه من اجل كانت تعدلش المواطن ما يطعد الا الرد. لأنه يضيق الدواء قطعا أنه صعيب بالنسبة لنا نجي مواطنين جايين من بعيد واللي نتكلفوا قطعا لأن ما نقدروا قاعنا ما نقدروا نوفروه. طلبات ان الدواء يعود خافض يعود في متناول الجميع. سمعت كل حد يقدر يتداوى هذا هو طلبي انه اللي يعود الدواء قاع صالح يعود ما هو مزور. هو طلبي ان هذا الدواء اللي موريتان كامل ينقضى عليه. الوزير هو هذا الدواء حقيقته شنو؟ Non, الدواء شوف vous avez dit quand il y a beaucoup de rumeurs dans quelque chose, plus on passe le temps et plus les choses grandissent. Nous, le médicament, nous avons une centrale d'achat des médicaments qui s'appelle la CAMEC, qui achète à peu près 60 à 70% de notre besoin pour les structures publiques et des structures... Déjà, 60 à 70%. Voilà, qui viennent de la CAMEC. Nous avons des grossistes. Nous avons une trentaine de grossistes. C'est un gros nombre, mais en fait, il y a 5 ou 6 grossistes principaux ici en Mauritanie, qui achètent aussi le médicament qui n'est pas du monopole de la CAMEC. Nous avons une politique de médicaments et nous avons une loi sur le médicament qui est sortie en 2010. Qu'est-ce qui se passe? Tout cet achat ne doit venir normalement que de deux entrées. Il y a 2 entrées pour les médicaments. Il y a le port de Nouakchott et l'aéroport de Nouakchott. Ce que je peux vous garantir, c'est que les médicaments qui sont achetés par la CAMEC et les médicaments qui sont achetés par la plupart de nos grossistes principaux, c'est contrôlé, c'est des médicaments qui n'ont aucun problème. Aucun problème. Maintenant, de dire qu'il n'y a pas de trafic de médicaments, comme tous les pays du monde, le trafic de médicaments aujourd'hui, c'est 100 fois en argent le trafic de la drogue. Il est plus facile d'écouler des médicaments que d'écouler la drogue. Parce que le médicament est autorisé, etc. Nous avons une politique depuis, surtout cette année, de tolérance zéro. C'est-à-dire que si nous trouvons avec quelqu'un un seul paquet de médicaments qui ne soit pas conforme, il est au niveau pénal jugé comme celui qui a 1 tonne de médicaments.
l'amende ne va pas être la même. L'amende est fonction de la quantité, mais au niveau pénal, un paquet ou 100 tonnes, c'est la même chose. Nous venons de sortir depuis l'année dernière, d'abord le ministère de la Santé, puis cette année le ministère de la Santé et la douane, d'une inspection qui est assez large. En même temps, une inspection donc, qui se base sur la qualité du médicament, sur l'entrée des médicaments. Tout médicament qui ne rentre pas par ces deux points, même s'il est bon, nous le considérons comme du mauvais médicament. Je vous garantis que 99,99% de ce qu'on a testé, notre laboratoire ici et notre laboratoire à l'extérieur, c'est du médicament qui est bon. Donc, il faut que les gens se rassurent. Le médicament est bon. Mais de l'autre côté aussi, nous avons une tolérance zéro à tout celui à quel nous trouvons des médicaments qui ne soient pas conformes et ou bien qui ne soient pas rentrés par la bonne. Oui, mais monsieur le ministre, le problème, ce n'est pas qu'il y ait des médicaments qui sont autorisés ou des médicaments qui ne sont pas autorisés. Le problème n'est pas là. Le problème, comment ces médicaments atterrissent dans les pharmacies? Est-ce que vous avez des mécanismes de contrôle minutieux, pointueux, qui permettent, dans une pharmacie, de détecter, sous le comptoir ou ailleurs, des médicaments contrefaits? Et ensuite, le problème aussi des médicaments périmés. Vous allez voir dans une pharmacie, dans les rayons, des médicaments qui apparemment, dont la date de validité est toujours, mais dans le fond, ce sont des médicaments périmés. Comment pouvoir justement contrôler ça? La question est là. Je vais vous répondre, je vais vous rassurer. Voilà. Les pharmacies, certaines au niveau de Nouakchott, et vous pouvez faire le tour. Toutes les semaines, il y a un tour d'inspection qui passe par les pharmacies de Nouakchott. Je ne sais pas, vous n'avez pas fait un reportage sur les pharmacies. Vous pouvez sortir faire un reportage sur les pharmacies, voir un peu ce que c'était les pharmacies et ce qu'elles sont aujourd'hui. Le ministère de la Santé doit contrôler les pharmacies ou les dépôts, c'est-à-dire ce qui est supposé être dépôt ou pharmacie autorisé, ce qui est supposé être autorisé. La douane contrôle ce qui est supposé rentrer illégalement. Les médicaments permis dans une pharmacie, normalement, chaque pharmacie a un rayon de médicaments périmés dans l'arrière-pharmacie parce qu'il n'a pas le droit de le détruire ou de l'incinérer, sauf sur notre autorisation. Pour savoir un peu le circuit, même le médicament périmé, le médicament qui est périmé, il faut qu'on connaisse son circuit. Mais comme je vous ai dit, la plupart, je vois 99% de ce qu'on a contrôlé, c'est du médicament qui est bon et je vous rassure. Et si ce médicament n'était pas bon, vous n'aurez pas eu tout ce taux de guérison. Est-ce que vous voyez, est-ce que les vaccins qu'on donne aux gens, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez de la polio en Mauritanie depuis 2010? Est-ce que vous avez de la rougeole en Mauritanie depuis 2010? Est-ce que le taux de tuberculose n'a pas diminué depuis? Est-ce que le taux de diarrhée n'a pas diminué? Est-ce qu'on ne vous annonce pas à chaque fois qu'il y a des fièvres hémorragiques à cause de nos tests? Est-ce que les malades qui sont opérés ne guérissent pas? Est-ce que les malades qui sont traités en médecine ne guérissent pas? Est-ce que les diabétiques meurent? Est-ce que c'est quand même un baromètre, c'est quand même des niveaux de preuve qui font que il faut être rassuré. Mais malheureusement, peut-être qu'on ne communique pas assez. Vous savez, même quand on a voulu être juste, le seul moment, c'est-à-dire avant, on contrôlait les médicaments, mais on ne le diffusait pas. Le mois dernier, ou il y a 2 mois, on a diffusé qu'il y avait 4 médicaments qui n'étaient pas aux normes. C'était la catastrophe. Alors que c'est pas tant ça le but. D'abord, c'est un circuit interne. Et ce qui est fait que, au lieu qu'un médicament soit à 95%, à 100%, si nous le trouvons à 95%, nous le mettons en quarantaine et nous sommes obligés de prévenir les gens. Mais vous avez vu que le tollé que ça a fait, alors tous les pays du monde le font. C'est comme, je ne dois pas le comparer, c'est comme dans une série de tout ce qu'on fabrique, on trouve qu'il y a un petit défaut, mais comme le constructeur veut être aux normes de 100%, il est obligé de le mettre en Vous venez par exemple dans une pharmacie, monsieur le ministre, oui. On vous dit par exemple que ce médicament, oui. C'est un médicament indien. Ce médicament, il est français. Oui. Ce médicament, il est je ne sais pas. Oui. Donc, ces médicaments-là, pourquoi cette différence, pourquoi ce différentiel entre ces médicaments? Et tel médicament coûte plus cher, moins cher, etc. Les médicaments dont vous parlez viennent d'où? Nos médicaments ici, ce que la CAMEC achète depuis plus que 3 ans,
viennent tous, ils sont de marque CE. Mais ça ne veut pas dire que les médicaments indiens ne sont pas bons, ça ne veut pas dire que les médicaments chinois ne sont pas bons. Ça veut dire qu'il faut contrôler, il y a un circuit qu'il faut connaître, il y a un niveau de contrôle qu'il faut avoir ici, et puis c'est tout. Les Nations Unies achètent tous leurs médicaments entre la Chine et l'Inde. l'IDA, entre la Chine et l'Inde. Donc, ce n'est pas parce qu'on a le médicament étiqueté chinois ou étiqueté indien ou étiqueté demain mauritanien que ça veut dire que le médicament n'est pas bon. Pas du tout. Et l'homologation des prix, où est-ce qu'on en est? On avait fait l'homologation des prix des médicaments, mais elle date, je crois, de 3 ou 4 ans. Elle n'est plus à jour. On va la sortir normalement dans les 30 jours, Inch'Allah. نوعية الاحتفاظ بحفظ الميديكامون في لا فارماسي. قلت لكم ان صيدليات كامله كل اسبوع لهم في نواكشوط فيهم رقابه وفيهم تفتيش. وتقد واحدكم تجربوها. تعرفون الصيدليه اللي نوعيه من ناحيه كمان دير لا فريشور لا كليماتيزاسيون، من ناحيه الصقل، من ناحيه الدواء كمان لي فير، ذا كامل تبدل تقد. Et ça m'amène aussi à poser la question de la prolifération des pharmacies, justement. On a combien de pharmacies? Est-ce que vous avez une idée du nombre de pharmacies? Et la distance réglementaire était respectée? Là aussi, c'est une question récurrente. C'est une politique depuis les années 80. On a ouvert le secteur pharmaceutique aux investisseurs. C'est-à-dire tout ce qu'on a demandé comme exigence à ce qu'il y ait un pharmacien comme responsable. Depuis qu'on a enterré la pharmacie. Ça s'est proliféré. Les gens ont investi. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Vous passez devant l'hôpital, vous avez une vingtaine ou une trentaine de pharmacies devant tous les hôpitaux. Que voulez-vous? Est-ce que l'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir, je crois, des pharmacies aux normes et d'avoir des médicaments aux normes et ne pas faire que l'avenir qu'on puisse réguler pour qu'il n'y ait pas cette prolifération de pharmacies comme c'est fait. Une politique qui est là depuis les années 80, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va l'effacer, mais nous sommes en train de faire tout pour réguler ce secteur pharmaceutique. Que ce soit au niveau de l'approvisionnement, que ce soit au niveau de la conservation des médicaments, que ce soit au niveau de l'acheminement des médicaments, que ce soit au niveau du contrôle des médicaments, nous sommes en train de renforcer notre laboratoire de contrôle de qualité des médicaments. Et nous avons, dans 2 ans, la première pierre normalement devrait être posée entre novembre et c'est-à-dire avant la fin de cette année. Au niveau de la route de Rosso, l'État nous a donné plus de 15 000 mètres carrés pour le nouveau laboratoire de contrôle de qualité et l'INRS. laboratoire de qualité عمال مختبر جودة الأدوية عندهم بعض القضايا طرحهم لسيد الوزير. تفضل. عندنا مجموعة من المشاكل، هاي مجموعة المشاكل فيها أولا لأن مخبر البناية اللي فيها لا تتلائم مع طموحات اللي متباركين معها اللي هي مثلا نحن نسعى ليزو 1705 لاكريديتاسيون نسعى لبريكاليفيكاسيون. المبنى من نفسه ما يتلائم معها، معناها انه لابد من حل مشكله المبنى. عندنا مشكله الاجهزه مولي، الاجهزه موجوده جات طبعا شم الاجهزه الحديثه جديده، يقول هاي الاجهزه اللي جات ما زالت ناقصه بها اللي ما تتلائم مع كميه العمل. نحن هون عندنا اش بير سي نقدوه يفوت 3 أيام قادي ويفوت 4 أيام قادي، نضطروا على ان نرجعوا له هون في الليل اياك اللي هو مستمر العمل اياك ما يتيشى شيء. هذه من المشاكل الماليه يلا الاجهزه تنحل مشكله الاجهزه. بالاضافه للمشكله الثالثه اللي عندنا اللي هي مشكله المواد الكواشف الكيميائيه مستخدمه زادة هي في مجال التحليل. هذه كواشف انت يجيك دواء يعود يستخدم 10 كواشف والله 15 كاشف، منين تعود ما هي موفره كامله، منين يقلها واحد منه يسوى مقبوضه منه لا 1 ملي جرام يصبح التحليل ما هو فيزابل، ما هو قاعد يعدل. القضايا اللي نختار نطرحها للوزير هي قضيه على ان المختبر يحاول انه يعود اكريديتي اللي هو معترف به دوليا، لكن يحتاج قدر من الامكانيات، وهذه الامكانيات حقيقه هي العائق امامنا عن هذا الاعتماد. لذلك طالبين وراجعين من الوزير على انه هو قاعد تعهد على انه ان شاء الله تعالى على انه له يقبل الخطوات اللازمه ذاك
في ذاك الموضوع غير نختار يسرع من ذيك الخطوات إن شاء الله. مجموعة من القضايا. المختبر c'est-à-dire le laboratoire de contrôle fait partie de la chaîne de contrôle des médicaments. C'est normal. C'est un médicament, il faut savoir qui l'a fabriqué, est-ce qu'il est vendu dans le pays où il est fabriqué, comment il est transporté, est-ce qu'il est enregistré ici, et est-ce que ce qui est enregistré, c'est le médicament qu'on nous vend après. كان هذا كامل عاد يقدروا يعدلوه اليوم. فم خطوات نعرف منين جاي ونعرف منين جاي. est-ce qu'il ينباع في الدولة اللي مصنوعة به، كيفية اللي جاي هوناتية. قضية تكوينته قالوا هم لا كومبوزيسيون قالوا بلان مازال خاصهم شوي. Non, j'ai bien compris. Vous savez que le seul laboratoire qui est accrédité à 100%, c'est celui de l'Algérie. Ça prend du temps. Nous, on va les mettre dans les conditions d'abord de génie civil. On va les mettre dans les conditions de l'équipement. Pour ce qui est du consommable, on est en train de voir comment ce que la CAMEC doit donner ou l'État doit donner pour le contrôle des médicaments de la CAMEC. Comment on va financer le reste des médicaments du privé. Entre-temps, comment nous allons commencer étape par étape, par 50 médicaments, par 250 médicaments. Eux nous ont dit qu'ils pouvaient faire 250 médicaments, mais pour nous, ministère de la Santé, si déjà on arrive à faire entre 50 et 75 médicaments à contrôler, c'est déjà pas mal pour une première année. Le reste, ça ne veut pas dire que si on ne contrôle pas, que le médicament n'est pas bon. Les laboratoires quand même qui vendent des médicaments, c'est des multinationales. Ils ont leur renommée, donc la plupart des médicaments qui sont achetés, surtout là où on les achète, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas des médicaments qui ne sont pas bien faits dans ce. C'est clair. دونك داينا قبل تكلمت قبيل عن اخبار المستثمرين نقبلوا منهم حد على كل حال هاي فئه معترف بها وزاره الصحه وان كان شيء ما جابرين قدر زاد هم من قالوا عن شد اخبار هذه الادويه المزوره وعنه ثقيل عندهم، بينما هم تعدوا لهم انتم رقابه وتعدوا لهم دي كونترول وتفتيش ويسالوا من راي كان قاعد التفتيش قط يجبر عندهم شيء من الادويه فاسده الى اخره. نسمعوا كلام احد. السؤال اللي مطروح على الوزير: متى يحمي المستثمرين اللي في الحقيقة مستضعفين وما الحلقة الضعيفة في الملف دائما؟ أخطاء الوزير تندار عليهم، أخطاء المدير تندار عليهم، أخطاء الطبيب تندار عليهم. إني ما زاد ملي شي عادوا الواقع والإعلام يكتب حتى هو زاد ويقذف ويضرب مصالحنا، ما هو فاهم لأنه يترتب عليه شيء. وهذا حقيقة وحكم أن نختاروا الوزير على أنه مستثمرين وطنيين، شرايك تؤدي خدمة للوطن والمواطن وتمتص البطالة وتعدل خدمة نبيلة، ونختاروا ذا الملف اللي هو ذا التلاعب به وذا الروق اللي هو ينتهى بذا اللي ينتهى به. أنا نرفع شكوى كبيرة لوزير الصحة من هذه الفوضى الكبيرة اللي موجودة الآن في موريتانيا، اللي تأثر منها المستثمر ويحسب ظني أن الشركات العادوا أمينين هم اللي تأثروا منها. هذا الدواء اللي يدخل ما هو طبيعي. أنا شفت في السوق دوليبران مكتوب عليه أنه جاي، مكتوب عليه دوليبران عربي. هذا دوليبران تفكت لك الشركة على أنه دوليبران سك فرنسي، اللي تسوى لها عنه يكانوا قد تخليه على صيدليتك تقول لك أنك تحفظ عليه. معناها نفهم فوضى كبيرة راجل الوزير يتغلب عليه والجهات المعنية، ولا تم تماشى المريض تأثر ولا يقد يجبر نهائيا صحته في ذا البلد نهائيا. قضية سحب الأدوية من السوق الوطني، ونختار نقول عن هذه القضية أنها قضية عادية في العالم كامل وفي الدول المجاورة، وأن أكبر مختبرات شهرة عالمية مثل سانوفي والابوت والاسترازينيكا عنهم يتعرضوا لسحب ادويتهم من الاسواق اللي تسوق فيها نتيجه بعض النقص البسيط اللي تجبر الهيئات الرقابيه فيه. اختيار الوزاره الوصيه بالنسبه لهم اي دواء واي منتج ينسحب من السوق يلا توضح للناس ويوضح للراي العام لماذا نسحب هذا المنتج من السوق.
C'est comme je vous ai dit, les investisseurs, il y a 30, il y a 6 qui sont de grands grossistes. Et comme je vous ai dit, ils sont reconnus. Ils sont reconnus et la plupart des médicaments sont bien. Seulement, comme j'ai dit aussi, il y a une tolérance zéro. Ça ne veut pas dire que les médicaments qui ne sont pas bons viennent d'eux. Mais là où on trouve des médicaments qui sont falsifiés, c'est une tolérance zéro, à 100%. Je les ai rencontrés et je leur ai dit que personne, celui qui est propre, n'a pas peur de l'inspection. Et que ça ne fera que mieux communiquer et rassurer la population. مع الوزير دركنا الوقت لهنا نتابعوا مجموعة من الصور بالنهاية. مجموعة من الصور تعكس شوية حالة القطاع فيها شيء ما خاسرة لي شيء تريبل زيماج الانفراستركتور. هذا الأول اللي يتشاهدوا قدر من المآخذ اللي عند فريق الحكومة بالميزان على سير المؤسسات. هذا منين؟ هذا عندنا في لا كاميك كيتشي شوي. هذا حالة شوي في الطب. عندنا المستشفى الوطني. هذا قاعد في شيء عقلية المواطن وفي شيء قدر من الشيوخة. يعني ملي الحقيقة سير وديمومة هذه المؤسسات اللي نسقل فيهم ذا كامل الله لا يعود معروف له شيء. هذا عندكم عرفتوا منين هذا المباراة هذا أمبو. على كل حال شيء يومي. سلوكيات في الحقيقة فيها شيء نساهموا فيها احنا كمواطنين وفيها شيء يجب ملي انه يلتفت له النظر شوي. هذا سر فلاك. هذه مجموعة من الصور. ولا هنا نتابعوا الصور الأخرى. هذا المختبر الوطني اللي كنا شاهدين أخباره. الجستو الحديثة اللي كاين جاتو. هذا مدرسة الصحة اللي جديدة. هذا وجهتها البناية القديمة. هي قاعة المعلوماتية على مستوى المدرسة. الشيخ زايد. هذا لوبيتال الشيخ زايد. دائما لوبيتال الشيخ زايد. هذا عندنا مستشفى الصداقة. ثم لا تعدوا معي الوزير السهدمي انا حياتي. هذا لوبيتال دي كيفا. هاي لوبيتال دي كيفا. الحقيقة طب عصري. هذا بوقي اللي كنا شادين اخباره. الشيخ تيجان كان سوى عليه لا يفتح بالعجلة. هي أجهزة حديثة فما زالت. نواديبو. هذا مستشفى التخصصات في نواديبو. sur le laboratoire de situation, laboratoire d'analyse. إذا شكرا جزيلا. نعطوا سؤال أخير بأن الوقت عاد صالح نشرة الأخبار. سؤال أخير. On avait tellement de choses que le ministre a posées, mais bon, avec les contraintes du temps, je profite juste pour une dernière question concernant l'état des laboratoires d'analyse en Mauritanie. Comment vous voyez leur état aujourd'hui, tant public que privé? Je pense que je les connais tous, hein, tant public que privé. Je pense que c'est des laboratoires qui sont d'abord construits aux normes, qui sont bien équipés.
il n'y a pas un laboratoire qui n'ait pas de médecin biologiste qui soit là comme chef de laboratoire. Très bien. Et je crois que ça a permis de faire quand même avancer beaucoup de choses sur le plan diagnostic. Il y a assez aussi d'examens qu'on fait pratiquement tout. شكرا جزيلا معالي الوزير. شكرا جزيلا زميلي الشيخ تيجان جا من الرينوفاتور. شكرا لكم مشاهدي الكرام. ربما نتوقف لأن الشهر الصيامي على الأبواب، ونواصل بعد ذلك في إطار سرد أو الاطلاع على المهام الموكلة للقطاعات الحكومية بصفة عامة، وتسليط الضوء على هذه القطاعات قطاع تلو الآخر. أملي كبير أن نكون قد وفقنا شيئا في الوقوف على القضايا الهامة المتعلقة بهذا القطاع الهام، قطاع الصحة. البروفيسور كان بوبكر، شكرا جزيلا معالي وزير الصحة. شكرا لكم جميعا. شكرا لزميلي الشيخ تيجان، إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر. لكم مني طيب التحية وطيب المنى. تحياتي وتحيات الزملاء في التصوير والمونتاج والإخراج. السلام عليكم.